Almighty praise and all glory and all honor to be to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. எல்லா மேன்மையான துதிகளும் மகிமையும் ஞானமும் கனமும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் உண்டாவதாக. Amen. Praise the Lord and good evening, my dear brothers and sisters in Christ. Once again, we welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this evening lockdown family prayer fellowship. On behalf of Deliverance Ministry and Deliverance Prayer House, we are honored and we extend our humble prayers and praises to God and blessing you in the name of Jesus for this evening meeting. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பா இருக்கிற சகோதரர்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே இந்த மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடுதலையின் ஜெப வீட்டிலிருந்து நடத்தப்படுகிற விடுதலை ஊழியில் நடத்தப்படுகிற இந்த பொது முடக்க கூட்டத்தின் குடும்ப ஆராதனைக்கு உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த நேரத்திலே கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து இந்த கூடுகையிலே கர்த்தர் உங்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். ஜெபங்களினாலும் துதிகளினாலும் தேவனை ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டு தேவனை துதித்துக் கொண்டு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த மாலையிலே கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கும்படியாக, அவர் நம்மோடு அசைவாடும்படியாக, கர்த்தருடைய பெரிதான ஒரு ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக, ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கும்படியாக, நம்முடைய சாட்சிகளையும் துதிகளையும் ஏறெடுக்கும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. May God bless us this evening for us to praise and glorify His name, magnify His name with testimonies, with songs and praises, and to listen to the word of God. And may God lead us in all the good ways that He has planned in our life. Amen. கண்களை யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். Let's close our eyes and look unto God for a minute. I request Anne to come forward and to lead us all in the opening prayer for today's service. நமது மத்தியில் இருக்கிற ஆன் ஜேன் அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறேன். முன் வந்து ஜெபித்து ஆரம்பித்து கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Loving Heavenly Father, we have come into your presence on this wonderful time, Master. Master, thank you for bringing us together at this moment, Master. Thank you for helping us all and guarding us all the entire day, Master. இந்த நாள் முழுவதும் நீங்கள் எங்க கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்துவதற்காக நன்றி ஐயா. You have been protecting us all from all evil, Master, and you've been guarding us all with your fire and blood, Jesus. At this moment, Jesus, we surrender this entire prayer meeting into your hands. Let us not face any network issues or any internet issues or no kind of obstacles to come in our way, Jesus. You protect each and every one. You answer each one of our prayers. We have come into your presence at this moment, Master. You're going to take away all of our sorrows and fill us with your joy. Thank you, Master. Thank you for bringing us together, Master. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. கர்த்தர் தாமே இந்த ஜெபத்தை ஆசீர்வதித்து அந்த குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக கர்த்தர் வழங்குவாராக. May God hear this prayer and bless the family and all the families over here, especially the family who happen to lead us in prayer. Amen and amen. Holy be to God. தேவன் நாமத்துக்கு உண்டாவதாக. முதல் கவியை சேர்ந்து பாடுவோம். இப்பொழுதும் பாடுவர்களாய் நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். Let's praise God with the first chorus. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால்.
Glory be to God. Hallelujah. Let's sing the first song and praise His name as we enter into the presence of God with praises. தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். அவருடைய பிரசன்னத்தில் தங்கியிருக்கும்படியாக முதல் பாடலை தேவமகிமையோடு நாம் சேர்ந்து பாடி துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். ஒரு தமிழ் பாடல் என்னோடு சேர்ந்து பாடும்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன். தமிழ் சாங். Let's sing and glorify God together. கல்வாரி மாமலையோரம் கொடுங்கோர காட்சி கண்டே, கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ. கல்வாரி மாமலையோரம் கொடுங்கோர காட்சி கண்டே, கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே, இந்த மீட்பர் இயேசுவதோ, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ. எருசலேமின் வீதிகளில் இரத்த வெள்ளம் கோலமிட, எருசலேமின் வீதிகளில் இரத்த வெள்ளம் கோலமிட, திருக்கோலம் நிந்தனையா ஒரு குலைந்து சென்றனரே, திருக்கோலம் நிந்தனையா ஒரு குலைந்து சென்றனரே, ஒரு குலைந்து சென்றனரே. கல்வாரி மாமலையோரம் கொடுங்கோர காட்சி கண்டே, கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ. சிலுவை தன் தோளதிலே சிதறும் தன் வேர்வையிலே, சிலுவை தன் தோளதிலே சிதறும் தன் வேர்வையிலே, சிறுமை அடைந்தவரா நிந்தனை பல சகித்தார், சிறுமை அடைந்தவரா நிந்தனை பல சகித்தார், நிந்தனை நமக்காய் சகித்தார். கல்வாரி மாமலையோ கொடுங்கோர காட்சி கண்டே, கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ, எந்த மீட்பர் இயேசுவதோ.
கல்வாரி மாமலையூர் கொடுங்கோர காட்சி கண்டே கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே இந்த மீட்பர் இயேசுவதோ இந்த மீட்பர் இயேசுவதோ Hallelujah. Amen. The song which brought me back to Christ years before. இந்த பாடல் அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் பின்மாற்றமான வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது இந்த பாடல் மூலம் கர்த்தர் என்னை சந்தித்தார். ஒரு அருமையான பாடல். இந்த பாடல் முழு வரிகளும் நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது கிறிஸ்து நமக்கு சிந்தின ரத்தத்தை நினைவூட்டுகிறது, பட்ட பாடுகளை. அதை நாம் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நம்முடைய கண்கள் குளமாகிவிடும். கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், காத்து கொண்டிருக்கிறார், நடத்துகிறார். ஆமென். இந்த நாளுக்கு என்று மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சங்கீதம் 150வது சங்கீதம் எடுத்தவர்கள் தேவனுடைய மகிமைக்கு என்று வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Psalms 150, chapter 1 to 6. Please read and get the God's blessings for you and your family. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with trumpet sound. Praise him with lute and harp. Praise him with tambourine and dance. Praise him with strings and pipe. Praise him with sounding cymbals. Praise him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. What a lovely psalm God has given to us. Praise everything, whatever that you have. If you have hands, please clap and praise God. If you have a mouth to sing, please praise God. If you have anything which is around you where you can praise God, praise him with everything and everything. கர்த்தரை துதிப்பதிலே உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர், ஒரு இசைக்கலைஞர், அவருக்கு அந்த இசையில் அவருக்கு தெரிஞ்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் 3 கார்டு மட்டும்தான் வாசிக்க தெரியும். எந்த பாட்டு எடுத்தாலும் அந்த 3 கார்டில் தான் அவர் வாசிப்பார். ஸோ பிச் கூட அதே பிச்சில் தான், ஸ்ருதியில் தான் அவர் வாசிப்பார். அப்புறம் நான் ஒரு முறை கேட்டேன், ஏன் நீங்கள் ப்ராப்பராக கற்றுட்டு எல்லாம் வாசிக்கலாமே? அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம், எனக்கு தெரிந்த இந்த 3 கார்டு, இந்த 3 கார்டை நான் ஆண்டரை துதிக்கும்படியா நான் விரும்புகிறேன். ஆண்டருக்கு எனக்கு துதி தான் முக்கியம், என்னுடைய இசை முக்கியம் இல்லை. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அவருடைய அப்ரோச். எனக்கு எது தெரியுமோ அதை வச்சு நான் துதிக்கிறேன். இன்றைக்கு நமக்கு எது இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம துதிக்க போகிறோம். So let's praise God with songs by singing and praising his name and clapping our hands. நம்முடைய நாவிலிருந்து பாடக்கூடிய பாடல்கள் நிமித்தமாகவும் கைகளை தட்டி கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். Amen. It's an English song. Let's sing together. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary.
and praise thee as long as thou lendest me breath, and say when the dead dew lies cold on my brow, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Hallelujah. Amen. Glory be to God. The first reading is taken from the book of Numbers, chapter 21, verse 4 to 9. Please read and get the God's blessings for you and your family. எண்ணாகமம் 21வது அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலிருந்து 9ஆம் வசனம் வரை எடுத்தவர்கள் தேவ மகிமைக்கென்று வாசிக்கும்படி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். From Mount Hor, they set out by the way to the Red Sea to go around the land of Canaan. And the people became impatient on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. And the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live." So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Amen. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Amen. கர்த்தர் தாமே இந்த வாசலை ஆசீர்வதிப்பாராக. இதை வாசித்த அருமையான குடும்பத்தாரை கர்த்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி பாதுகாப்பாராக. Amen. May God bless his words. May God bless the family who happen to read it. May God bless them and give us all the blessings in their life. Amen. மூன்றாவது பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல் என்னோட சேர்ந்து பாடும்படியாக உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Third song, it's a Tamil song. Let's sing and glorify God together. எந்தன் உள்ளம் தங்கும் இயேசு நாயகா, உந்தன் வீடாய் கொள்ளும் இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, உந்தன் வீடாய் கொள்ளும் இயேசு நாயகா.
மாம்சக்கிரியை போக்கும் இயேசு நாயகா, குழந்தை உள்ளம் மாக்கும் இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, குழந்தை உள்ளம் மாக்கும் இயேசு நாயகா. திரும்ப விழாது பாரும் இயேசு நாயகா, கிருபை இழாது காரும் இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, கிருபை இழாது காரும் இயேசு நாயகா. என்னை உமக்கு தந்தே இயேசு நாயகா, இனி நான் அல்ல நீரே இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, இயேசு நாயகா, இனி நான் அல்ல நீரே இயேசு நாயகா. Hallelujah. The next reading is taken from the book of 2 Kings, chapter 18, verse 1 to 8. Please read and get the God's blessings for you and your family. 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 1-8 வசனங்கள். எடுத்தவர்கள் தெய்வமைக்கென்று வாசித்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஏலாவின் குமாரன் ஓசேயாவின் 3ஆம் வருஷத்திலே ஆகாஸ் என்னும் யூதாவுடைய ராஜாவின் குமாரனாகிய எசேக்கியா ராஜாவானான். அவன் ராஜாவாகிற போது 25 வயதாயிருந்து எருசலேமிலே 29 வருஷம் அரசாண்டான். சகரியா குமார்த்தியாகிய அவன் தாயின் பேர் ஆபி. அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது செய்தபடி எல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். அவன் மேடைகளை அகற்றி சிலைகளை தகர்த்து விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உடைத்து போட்டான். அந்நாட்கள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள். அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான். அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்கள் எல்லாம் அவனைப் போல் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் அவரை சார்ந்து கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடந்தான். ஆகையால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று. அவன் ஆசிரியா ராஜாவை சேவிக்காமல் அவன் அதிகாரத்தை தள்ளிவிட்டான். அவன் பெலிஸ்தேர் காசா மட்டும் அதன் எல்லைகள் பரியந்தமும் காவலாளர் காக்கிற கோபுரங்கள் தொடங்கி அரணான நகரங்கள் பரியந்தமும் முறியடித்தான். ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற அந்த அருமையான வாசலுக்காக கர்த்தர் நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் மென்மேலும் இந்த வாசித்த அருமையான குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி வழிநடத்தி பாதுகாத்து கர்த்தருடைய சுத்தம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நிலை பெறும்படியாக செய்வாராக. ஆமென். May God bless his words. May God bless the family who happen to read it. May God bring all the blessings and all that he happens to do out of grace and mercy. Let it be an anointed blessing for this family. And may God lead them, guide them, and guard them. Amen. Hallelujah. Amen. 4வது பாடல் ஒரு ஆங்கில பாடல். தெரிந்த பாடலோடு சேர்த்து பாடும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன்.
Fourth song, it's an English song. Let's sing and glorify God together as one family. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but lost, and poor content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Where the whole remorse of nature might, that were a present for too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Hallelujah. Amen. The Gospel book of John, chapter 3, verse 14 to 15. Please read and get the God's blessings for you and your family. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனங்கள். எடுத்தவர்கள் வாசித்து இதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். சர்ப்பமானது மோசேயினால் வனாந்தரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஆமென். Amen. Hallelujah. Glory be to God. Testimony time. Please share your testimonies for the glory of God and receive the perfect blessings in your life. கிறிஸ்துவனுடைய பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சாட்சிகளை தேவமைக்கு என்று சொல்லும்படியாய் அன்போடு அழைக்கிறேன். Testimony time, சாட்சியின் நேரம். Praise Lord, Anna. Praise the Lord, ma. Anna, last I want to praise God and thank Him for this guidance and protection போன வாரம் முழுவதும். நாங்கள் சாட்டர்டே ஈரோடு வரைக்கும் போயிருந்தோம் ஆக்சுவலாக ஃபேமிலியாக. போயிட்டு வரும்போது நாங்கள் எல்லாம் தூங்கிட்டோம் ஆக்சுவலாக. அப்போது ஃப்ராங்க்கும் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் கண் அசந்துட்டார். பட் காட் வாஸ் ஸோ மர்சிஃபுல். அவர் எங்களை பாதுகாப்பாக பத்திரமா எங்களை கூட்டிட்டு வந்தார். ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் அண்ட் பிரேஸ் காட். தேங்க்யூ அண்ணா. Glory be to God for the wonderful testimony what sister happened to share now. God is along with us. God is still proving all those things in our life. Amen. It is a wonderful thing that we can imagine the special, the whole 365 days, when I was thinking of what all God happened to do, every day God was doing a miracle in our life.
but we are not able to follow it. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் கடந்த வருடம் முழுவதும் இந்த நாள்ல வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு அற்புதம் செஞ்சிருப்பாரு, நம்ம மறந்துருப்போம். Every day, even in the lockdown situation, we are able to have the delicious foods. We are able to go outside. We did not get infections. We were able to go to the market, grocery store, supermarket. We were able to provide everything, including we were able to pay for it. We did not get anything in free. எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்க முடிய கிருபை செய்தார். எல்லாத்தையும் ருசி சாப்பிட முடிய வச்சிருக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் மேல எந்த ஒரு சந்ததியாருக்கும் இல்லாத ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் நம்ம குடும்பத்தோடு இருக்க முடிய கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். God has made us to stay along with our family, to know more about our family, to be along with our family. This is the most important thing. Wherever we are, the first thing when we call people, we ask them, how are you? I'm fine. By the grace of God, we are good. How are you? நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வி, நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு அன்பினாலே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நம்ம கேட்போம். இதே போலதான் இந்த வருடம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தப்பிதங்களும் ஆண்டவர் காப்பாத்தினார், ஒவ்வொரு மீறுதலும் ஆண்டவர் காப்பாத்தினார். God happens to make us fly and make us flew, or God made us to escape from the most dangerous situations. Everything where there's a problem it's coming towards us, God just diverted the way. பெரிய பிரச்சனை நம்ம வரும்பொழுது நம்ம அழ போறோம், கஷ்டப்பட போறோம், நம்ம வந்து வலின்னு சொல்ல போறோம்ன்ற நினைக்கும் போதே கர்த்தர் என்ன பண்றாரு, அழகா வேறு வழியில மாற்றி கொடுத்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை இந்த வருடத்தில் நடந்த காரியங்கள் நீங்க சொன்னாலே கர்த்தருடைய நாமம் ஏற்படும். If you can say what that happened in your life throughout this year, any one that you can remember at this moment, you can praise God. Glory be to God for the wonderful testimony. Today I'm going to share a testimony. The crucial moments, the most tough situations and tough phase in my life, whenever we had a problem where it cannot be even said or spoke to others, God was there in my life. ஒவ்வொரு காரியகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் பொருளாதார சூழ்நிலையில் அப்படி ஒரு பண கஷ்டம் இருந்தாலும் கர்த்தர் கூட இருந்தார். மனம் கசந்து ரொம்ப வெதும்பி அழக்கூடிய நிலைமையில கர்த்தர் இருந்தார். எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த வருடம் முழுவதும் கர்த்தர் பெரிய ஒரு சேதம் இல்லாமல் காப்பாற்றினார். It's so true. We all need to admit, we all need to say, God did not allow any big major accidents in our life. ஒரு உண்மையான சாட்சி. ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாம் வண்டி எடுத்து வெளில ஓட்ட ஆரம்பிச்சோம். எதிர்க்க வரவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்கன்னே தெரியல, பிகாஸ் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க, ஜட்மெண்ட்ல இருந்தாங்க. So everyone were just driving rashly but rudely, and so even the morality and even the way they talk, it's becoming so rude. ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோபமா ஆத்திரமா பேசக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கார். எல்லா வெக்கிலும் ஆண்டவர் காப்பாற்றிருக்கார். என்னையும் என் வீட்டையும் கர்த்தர் காப்பாற்றினதற்காக, இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததற்காக, மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பதற்காக, இன்னும் அநேகருக்கு ஜெபிப்பதற்காக, விடுதலையை வாங்கி கொடுப்பதற்காக, இன்னும் அநேகருக்கு இந்த கர்த்தருடைய நேரம் பிரயோஜனமா இருப்பதற்காக கர்த்தர் இது கருவியாய் பயன்படுத்தினாலே கர்த்தருக்கு நான் கோடான கோடி நன்றிகளை செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. May God's name be glorified and sanctified. Hallelujah. Amen. Any more testimonies for the glory of God? Please share it. Yes, ma'am. ஹலோ அண்ணா, இன்னொன்று நான் ரொம்ப போன வாரம் ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சொல்லணும் அப்படின்னு. போன வாரத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக ஓகே என்னோட அம்மா அண்ட் மை மாமியார், ஓகே, தே ஹேட் அ வெரி கோல்டு வார். அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்துச்சு. லாஸ்ட் வீக் மை மதர்லா ஹேட் கம். ஷி வாஸ் டெல்லிங் தட் நான் நாளைக்கு கோயம்புத்தூர் வரேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே my mother wasn't happy, and அது கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரியா போயிட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. என்னடா இது, அவங்க இங்க வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, ஒரு ஃபீஸ் இருக்காது. அவங்க இங்க வராங்க, வரும்போது இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா ஐ வாஸ் நாட் வரிட் அபவுட் மை மதர் அண்ட் மை மதர். ஐ வாஸ் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட் ஃப்ராங்க், பிகாஸ் பீங் சன் இன் லா இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் ப்ராப்ளம் ஆயிட்டா அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் டோட்லி அவுட் ஆக்சுவலா. ஸோ போன வாரம் ஃபுல்லாக ஆனஸ்ட்லி இஃப் ஐ ஷுட் டெல் யூ, நான் வந்து ஒரு நெருப்பு மேலே நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு எனக்கு. எந்த நேரம் எப்போ இது வந்து பெருசாகுமோ, எப்போ ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமாகுமோ அப்படிலாம் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங். ஐ வாஸ் கண்டினியூஸ்லி ப்ரேயிங். ஆக்சுவலாக சண்டே நைட்டு மை மதரில் அவங்க ட்ரெயினில் ஏறிட்டாங்க. காலையில் அவங்க வந்து இறங்க போகிற அந்த நிமிஷத்துலேருந்து அவங்க திருப்பி ஊருக்கு போகிற வரைக்கும் கேன் இமேஜின் மை ஸ்டேட். அவ்வளோ ஒரு வேதனையாக இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ப்ரேயிங் எவ்ரி டே அண்ட் நைட் ஃபார் 24 hours. ஐ வாஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ப்ரேயிங். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் காட், ஆண்டவரே நீங்கள் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம சொன்னால், இப்போ நான் வந்து இஃப் ஐ சப்போர்ட் மை மதர் இட் பி திங் ஃபார் மை மதர் இன் லா. இஃப் ஐ சப்போர்ட் மை மதர் இன் லா, மை மதர் கெட்ஸ் இது.
So I didn't know whom to support, whom to என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு புரியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். and I was just praying God, ஆனால் இவங்களோட மனசுல நீங்க பேசி ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சமாதானத்தை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி I was just praying. But I really want to thank and praise God. Last week ஃபுல்லா ரொம்ப ஸ்மூத்தா போச்சு. அவங்க ரெண்டு பேரும் normally talking as எப்பவும் போல பேசிட்டு, and it was a pleasant week last week. நல்லா இருந்துச்சு, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத போல இருந்துச்சு. I really want to praise God. ஏன்னா சில சமயத்துல இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. நம்மளோட கையை மீறி சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது நம்ம யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது only God can speak. அவங்களோட மனசுல நான் இப்படி கூட நான் ப்ரே பண்ண, ஆண்டவரே சிங்கத்து வாயை கட்டது மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் வாயை நீங்க கட்டுங்க, தயவு செய்து இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுவும் பேசிடக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் அந்த மேர்சி சிஸ்டர் சொன்னாங்க, இன்னொரு சிஸ்டர் கூட ஏதோ சொன்னாங்க, இந்த வாரத்துல நம்ம மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனஸ்ட்லி லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாவே மண்டேலேருந்து சாட்டர்டே சண்டே ஃப்ரைடே நைட் வரைக்கும் டோட்டலி அப்செட் அண்ட் ஐ வாஸ் டோட்டலி அந்த ஒரு நிமிஷமும் எனக்கு ஒரு நெருப்புல நடக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. பட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் அண்ட் பிரேஸ் காட். போன வாரம் ஃபுல்லா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராம ரெண்டு பேரும் சமாதானமா இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் அண்ட் பிரேஸ் காட். தேங்க்யூ மேம். Glory be to God for the wonderful testimony, as Sister said. As you all know, Satan has been at the back of us trying to give many problems in our family, in our health, in our financial issues, in our work, in our stress, in our mind. Somehow, he's trying to give the problems again and again and again in various ways so that we will not be able to look onto God. பிசாசானவன் இந்த கடந்த பிப்ரவரி மாதத்துல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பிரச்சனை மேல பிரச்சனையா கொடுத்துட்டு இருக்கான். ஒரு சில பேருக்கு சரீரத்துல பிரச்சனை, body problems, organ problems or sick or disease or ailments. ஒரு சில பேருக்கு financial problems, ஒரு சில பேருக்கு churchல problems, ஒரு சில பேருக்கு workல problems, businessல, ஒரு சில பேருக்கு அவங்களுடைய ஃபேமிலியில ப்ராப்ளம், பீஸ் இல்லை, சமாதானம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை. இன்னொருத்தருக்கு ஏகப்பட்ட நெருக்கடியை கொடுத்து 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 where we don't even have time to spend for God, we don't even have time to put our time and invest our time in God's presence. தேவனுடைய ஒரு பிரசன்னத்துல, தேவனுடைய ஒரு பாதபடியில நம்முடைய நேரத்தை நம்ம கொடுக்க முடியாதபடிக்கு பிசாசு செய்து கொண்டு வருகிறான். ஆனால் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுதும் வசனங்கள் சொல்கிறது, உலகத்திலே உங்களுக்கு பாடுகள் உண்டு, ஆனால் கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். ஏற்கனவே நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது போல, we all know that we all have problems in world, but God is along with us. When you believe in God, when you have the faith in God, when you ask, it has been answered. Somehow God is answering. உண்மையான ஒரு விஷயம். இந்த சாட்சி கேட்கும்போது தமிழ்ல ஒரு அருமையான ஒரு வசனம் வரும், சாம்பலுக்கு சிங்காரத்தை தந்தார் அப்படின்னு ஒரு வசனம் வரும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த ஒரு 3 வேர்ட். God has given the magnanimous glory for the ashes. Whenever I read it, I want to compose a song onto it, because the reason it has a deep meaning. We are nothing but ashes. தமிழ்ல சொல்ல போனா நம்ம ஒன்றுமில்லா சாம்பலா இருக்கிறோம், மற்றவருடைய நம்பிக்கையில விபூதியா இருக்கணும்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த சாம்பல் வச்சு பல் வளர்க்க முடியும், பாத்திரம் கழுவ முடியும். In those days people used to, even still now people used to clean their mouth with these ashes and clean even vessels with ashes because it cleans well. ஸோ இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒண்ணுமே இல்லாத குப்பையில் இருக்கிற நம்மளுக்கு ஆண்டவர் சிங்காரத்தை கொடுத்து, he has given the magnanimous glorious things in our life. It is true, God is along with us. When we have the faith in him, we can overcome seas and mountains and everything. நம்மளுக்கு பார்க்க முடியாத பெரிய பர்வதங்களையும் சமுத்திரங்களையும் நாம் தாண்டி வரும்படியே கர்த்தர் கிருபை செய்வார். Amen. Hallelujah. Glory be to God. May God bless this testimony. Any more testimonies of the glory of God? Please share it. All praise and glory to God. நான் இன்னைக்கு நடந்த ஒரு விஷயப்படி சின்ன சாட்சி சொல்லணும். ஸோ இன்னைக்கு நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு தீம் பார்க் போயிருந்தோம். ஸோ அது எல்லாருக்கும் வீட்டுல இருந்து ரொம்ப தூரம். ஸோ போகும்போது எனக்கு அந்த டிராவல் பெருசாக தெரியல, பிகாஸ் நான் மாறி மாறி போனேன், மெட்ரோ மறுபடியும் பஸ் அப்படி மாறி மாறி போனேன். எனக்கு நேச்சுரலாவே அந்த பஸ் டிராவல் ஒத்துக்காது. மேக்ஸிமம் ஐ கேன் சஸ்டெயின் ஒரு 2-3 ஸ்டாப் அவ்வளோதான். இல்லைன்னா my head will start paining very badly. I have some side ரொம்ப தலைவலிக்கும். I'll start vomiting. ஸோ தீம் பார்க் நல்லபடியாக போனோம், எல்லாரும் பத்திரமா எல்லாம் ரைட்ஸும் போனோம், எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ இறங்கிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு கிளம்ப வாஸ் லேட். ஸோ சரி டக்குன்னு ஜாம் பண்ணிட்டே வந்தோம், டக்குன்னு கரெக்டாக பஸ் வந்துச்சு. ஸோ ஏறிட்டேன். இட் வாஸ் a straight bus and the journey was a bit long. ஸோ எனக்கு ஏறி ஒரு 3 ஸ்டாப்லேயே எனக்கு அகெயின் மை
same thing happened. My head was paining very badly, and I knew confirm I'm going to puke. At the same time, I started praying. எனக்கு என்ன ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து I started praying, பஸ் ஒரு கீழே இறங்கிடலாம் நின்று வேணா I'll puke and then I'll wait for another bus or I'll take an auto. அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டு ஒரு பக்கம் இல்ல let me pray-ன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜாம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நான் இப்ப இந்த பஸ் விட்டு இறங்கக்கூடாது, நான் பத்திரமா வீடு கரெக்டா டைமுக்கு போயிடும், பத்திரமா வீட்டுக்கு போயிடும் சொல்லி ஜாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் எனக்கு நான் வந்து திஸ் இஸ் லாங் டிராவல், எந்த ஒரு வாமிட்டிங் இல்லாம நான் நல்லபடியா கரெக்டா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன். இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் நான் வசதி இறங்கிடுவேன், ஏன்னா நான் ஐ ட்ரை டு அவாய்ட் த டிராவல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் somehow I came back home safely and எந்த ஒரு இடத்துலையும் நின்று நான் வாமிட் பண்ணல. All praise and glory to God for bringing me back safely and taking away that sickness from me. And நாங்க போனவங்களும் சொல்லிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம், நல்லா பத்திரமா போயிட்டு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் அங்கே இல்லாமல் நல்லாவே சேஃபாக போயிட்டு வந்தோம். So I thank God for the wonderful day He has blessed us with and bringing us all back home safely. All praise and glory to God. Thank you, sir. Glory be to God. And God bless this testimony. I was reminded of a testimony where, as Varsha was sharing a testimony about bus. I'm not sure whether it is 97 or 98 or 99. Those days, okay, like my father's bike was sold and I need to travel wherever through bus. ஸோ பஸ்ஸில் போக வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு. அப்போது சில படிப்பு விஷயத்துக்கும் வேலை செய்கிற விஷயத்துக்கும் பஸ்ஸில் போயிட்டு வரக்கூடிய நேரங்களில் ரொம்ப ஒரு மோஸ்ட்லி பஸ்ஸஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி இருக்கிற எக்கானமி போல் எல்லாராலையும் பைக் வச்சுருக்க முடியாது, எல்லாராலையும் கார் வச்சுருக்க முடியாது. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் அந்த ஒரு பஸ்ஸை மட்டும் தான் நம்பியிருந்தாங்க, பஸ்ஸு அந்த ட்ரெயின். ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் தான். ஸோ இப்படி பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணும்பொழுது மோஸ்ட்லி மை ட்ராவலிங் வுட் பி ஆன் த ஃபுட்போர்ட். those 3 steps where you can climb and you can get inside the bus. So my traveling என்னுடைய இதெல்லாம் இந்த படிக்கட்டில் பயணம் பண்ணுறது. ஏன்னா நான் கிளம்புற அந்த ஒரு கார் பார்க்கும்பொழுது ஒன்று ரஷ்ஷாக இருக்கும், உள்ளே போக முடியாது. ஏன்னா ஒரு 2 முறை நான் உள்ளே போனப்போ பிக்பாட் அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ என்னுடைய பர்ஸ் வாலெட் எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பயம். சரி உள்ளே போனால் நம்ம நல்லா கஷ்டப்படணும், நம்ம ஃபுட்போர்டே நிற்கலாம், ஒரு இடத்துல ஏறலாம் இறங்கலாம். ஸோ சில நேரங்களில் ரஷ்ஷாக இருக்கும்போது கால் வைக்கிறதுக்கும் இடம் இருக்காது, இன்னொருத்தருடைய கால் மேலே நம்ம வச்சுருப்போம், மற்றவங்களுடைய கால் நம்மளுடைய கால் மேலே இருக்கும். அந்த கம்பியை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு எவ்வளோ தூரம் அடுத்த பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் நின்று இறங்கி அப்புறம் கையெல்லாம் உதறிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஸ்டில் ட்ராவல் இன் ஃபுட்போர்ட், ஹவு வாட் அண்ட் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம்னா சில நேரங்களில் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்காது, சில நேரங்களில் வந்து டேர்னிங்ஸில் நிற்க மாட்டாங்க. வேர் யூ சப்போஸ் டு கெட் டவுன், லிமிடெட் ஸ்டாப் பஸ்ஸஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ பஸ்ஸு என்ன ஸ்பீடில் போனாலும் அந்த ஸ்பீடில் ரன்னிங்கில் இறங்கணும். சில நேரங்களுக்கு கீழே விழுவோம், கை கால் அடிப்படும், சில நேரத்தில் தப்பிச்சுப்போம், இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் ஓரளவுக்கு அந்த இறங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வார்த்தை வாயிலிருந்து வந்துடும், ஆண்டவரே இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். பண்ணுறது தப்பு, ஆனால் இருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் வந்துடும். இப்படி ஒரு நாள் நிறைய சாட்சிகள் இருக்குது. ஒரு நாள் நான் வந்து என்னுடைய வேலையை முடிச்சுட்டு நான் என்னுடைய ஆஃபீஸில் மவுண்ட் ரோடில் இருந்து நான் வீட்டுக்கு வரேன். பஸ்ஸில் ஃபுட்போர்டில் தான் வந்துட்டு இருந்தேன். நானும் என்னுடைய கூட இருக்கிற 4-5 கொலீக்ஸ் எல்லாம். பிகாஸ் இதில் பெரியவங்க சின்னவங்கலாம் இருப்பாங்க, பட் எல்லாரும் வேறு வழி இல்லை, டைமுக்கு போகணும், ஃபுட்போர்டில் தான் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். ஸோ நார்மலி வாட் வி பிளான் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபார் 2 buses, ஸ்பெண்டிங் ஃபார் 2 buses, ஒரு பஸ்ஸில் போயிடலாம், ஃபுட்போல் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ 2 பஸ்ஸு காலியாக நம்ம பாரிஸ் வந்து வர்றதுக்கு ஒரே பஸ்ஸில் ஃபுட்போல் அடிச்சுட்டு போயிடலாம். இப்படி ஒரு நாள் போகும்பொழுது நான் ஃபுட்பால் அடிக்கும் பொழுது என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டில் ரிங் ஃபிங்கரில் நான் ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தேன், ஒரு ரிங் போட்டிருந்தேன். ஸோ ஃபுட்போல் அடிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு இதில் வந்து அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விண்டோவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டீல் ரீப்பர், ஒரு சின்ன ஒரு இரும்பு தகுடு அந்த ரிங்குக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குது, எனக்கு தெரியல. ஸோ திடீர்னு நான் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கணும்னு நினைக்கும் போது கை லூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரைட் ஹேண்டில் பிடிச்சிருப்போம், லெஃப்ட் ஹேண்டை ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ்க்கு வந்தால் நம்ம இறங்குவோம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் வரல. ஸோ அந்த ரிங்குக்குள்ளே அந்த இரும்பு ராடு அந்த தகுடு மாட்டிட்டு இருக்குது. ஸோ என்னடா வரலையே ஐயோ, ஏன்னா டிரைவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது they don't want the footboard passengers to get on the right, so they will just make a little more acceleration, they will travel little more. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நான் இறங்கணும் நினைக்கிறேன், என்னோட கை வரல, ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிங் மாட்டிடுச்சு. சரி எப்படி இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு கை பிடிச்சி இழுத்ததில் that reaper, that steel reaper happened to almost tear my skin from my ring finger end till my elbow. ஸோ என்னுடைய அந்த விரலில் இருந்து என்னுடைய எல்போ வரைக்கும் அந்த ரிம் ரீப்பர் கிழிச்சிடுச்சு. வீட்டில் வரேன், ஃபுல்லாக பிளட்டு. நான் சொன்ன ஒரு விஷயம், நீங்கள் வண்டி வாங்கி கொடுக்க மாட்டீங்க, அதனால தான் நான் வந்து பஸ்ஸில் போகிறீங்க பாருங்க கை காலெலாம் இருக்குது,
You're not getting me a bike. If you would have got me at least initial payment, I would have done something and I would have been traveling, see all these things happening. என்னோட கோவம் அடிபட்டதை வந்து நான் அப்படி காட்டிட்டு இருந்தேன். நான் யோசித்து பார்க்கிறேன், இதே ஒரு சிச்சுவேஷன் என் கண்முன்னாடி நடக்குது. ஒருத்தருடைய கையில போடக்கூடிய அந்த பிரேஸ்லெட், லெஃப்ட்ல நார்மலி men they wear a kind of a bangle, they call it as kada. That is always wear. அந்த ஒரு பேங்கிள் போயிட்டு ஸ்டீல் ரைப்பர்ல மாட்டிட்டு வெளியில வராம இவர் ரைட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு, ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரிலீஸ் பண்ணாம இருந்தார். ஸோ இவர் அப்படியே அந்த பஸ் எடுத்துட்டு போகுது. He was almost very close to the tire. Sometimes he also happened to go and bang the tire, and he was holding the reaper, and he is asking somebody to lend their leg so that he can keep the leg and he can balance. ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தேன், இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் என் வாழ்க்கையில இருந்து நான் இப்படி போகணும்னா என்ன இருக்கும் அன்று காப்பாத்தினார். இன்றைக்கு பத்திரமா இருக்கிறேன். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மார்க் கூட இல்லை, ஒரு நாட் ஈவன் அ மார்க் இன் மை ஹேண்ட், அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கோடு கூட வகுடு கூட இல்லை. இது முதல் சாட்சி. ரெண்டாவது ஒரு சாட்சி, when I was studying and in those days and somehow we used to watch movies and all. So ஒரு சத்தியம் தேட்டர்ல பார்க்க முடியலன்னா ஒரு தேவி தேட்டர் போறது, ஒரு தேவி தேட்டர் இல்லைன்னா இதே போல ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சேர்ந்து பார்க்கும்பொழுது திடீர்னு சத்தியம் தேட்டர் போயிட்டு அங்கே இல்லைன்ன பிறகு அங்கே இருக்கிற ஒரு பஸ் பிடிச்சி ஃபுட்போர்டில் we need to come to Woodlands. உங்களுக்கு தெரியும் நியூ காலேஜ் ரோடு சென்னையில் எப்படி இருக்கும். ஸோ பஸ்ஸு ஃபுல்லி பேக்டு. ஸோ ஃபுட்போர்டில் தூங்குறோம். கடைசி எனக்கு இடம் கிடைக்கல. ஐ ஆல்மோஸ்ட் ஈவன் கிளிங்ட் அண்ட் ஹேப்பன் டு ஹோல்ட் த ஃப்ரேம் ஆஃப் த விண்டோ. ஸோ அந்த ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு கம்பியை பிடிச்சிட்டு தொங்குறேன். My leg is almost near to the back wheel. என்னுடைய ரெண்டு காலும் அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த பேக் வீல் கிட்ட இருக்குது. I am just asking from my friends and also people standing in the footboard, somebody give me your leg where I can lean. கால் மட்டும் கொஞ்சம் கொடுங்க. பிகாஸ் அது என்ன ஒரு பழக்கம்னா, அவங்க கால் நீட்டுவாங்க, அவங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்த கால் மேலே நம்ம கால் வச்சோம்னா பொறுமையாக அவங்களே அந்த கால் எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஃபுட்போர்டில் நிற்க வைப்பாங்க. This is what the footboard culture it goes on. I'm asking, and it was heavily rushed, so nobody was there to give their leg as a help and support, and still I'm hanging on. Almost from New College bus stop till Woodlands, I was literally hanging over there. The turning and the இடத்துல நீங்க பார்க்க போனா ராயப்பேட்டா hospital and the junction turning கிட்ட வரும்போது தான் பஸ் ஸ்லோ பண்ணா. So I happened to get down. அது வரைக்கும் I was almost going near almost to the wheel, like how I happened to see the another person. Wheel கிட்ட போறேன் and almost like literally leaning on, lying on, and even trying to keep my feet, all those things where I was doing on. இன்னைக்கு யோசித்து பார்க்குறேன், ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை நான் மிஸ் ஆகி அந்த இரும்பு ரீப்பர் உடைச்சிட்டு இல்லை குத்திட்டு இல்லை I could have broke and my leg would have been inside the wheel or anything, crush or anything. I'm just thinking of the situations. God was helping me even though I have happened to totally forgot him. Even though the little faith I have, God saved me, but even though I was little backsliding, God was able to provide everything. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய முந்தைய வாழ்க்கை, the past life we happen to see, நம்ம whether we drive a bike or a car, how rash we would have drove, and நம்ம பஸ்ல போனோம், நடந்து போனதோ, ஓடி போனதோ, படிக்கட்டில் ஏறுறதோ இறங்குறதோ, சில நேரங்களில் ரொம்ப அசட்டுத்தனமா நம்ம இருப்போம். But see the God's grace, when he has decided you, he will help you somehow. I have seen many people, even they would have slipped a small slip and they would have been rolling on the entire footsteps. படிக்கட்டில் ஃபுல்லாக அப்படியே தடதடன்னு கீழே படலாம் பார்த்துருக்கேன், பல்லு உடஞ்செல்லாம் பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் கர்த்தர் நம்ம ஒரு முறையும் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்லொகேஷன் கூட இல்லாமல் ஆண்டு காப்பாற்றிருக்கிறார். இது என் வாழ்க்கையில் ஆண்டு செய்திருக்கிறார். இந்த சாட்சி வருஷா சொல்லும் போது, பஸ்ஸும் பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு இந்த சாட்சியை ஆண்டு ஞாபகப்படுத்தினார். அநேக சாட்சிகள் என் வாழ்க்கையில் உண்டு. Many accidents and many situations and circumstances were there. As God was reminding me of all these good things, today you can see me where I'm able to walk, where I'm able to even drive and do everything, and even able to do the Lord's ministry. It's purely his grace. அவருடைய சுத்த கிருபை, அவருடைய பூரண இரக்கம், all his mercy that has been enduring us. I thank and glorify God for making me to tell this testimony, to share for the glory of God. In the name of Jesus, amen. சாட்சிகளை தான் நீங்க சொல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise Lord, brother. Praise Lord, sister. எனக்கும் சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது. பெங்களூர்ல எனக்கு 8 months 9 months இருக்கிறச்ச நான் ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் மார்னிங்ல பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 10 o'clock என்னுடைய காலேஜுக்கு போவேன். ஸோ காத்தால நான் போனோம்னா எனக்கு பஸ் ரொம்ப க்ரௌடடா வரும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் ஃபுட்போர்ட்ல தான் நின்று போயிருக்கேன். என்னுடைய 8 மாசம் 9 மாசத்துல கூட நான் ஃபுட்போர்ட்ல நின்று தான் நான் போயிருக்கேன்.
அவங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது கூட நான் ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ற வரைக்கும் கூட நான் வெயிட் பண்ண மாட்டேன். பாதியில அப்படி வரும்போதே அசால்ட்டா எகிரி குச்சி போயிட்டே இருப்பேன். அந்த கண்டக்டர் முதல் கொண்டு எல்லாம் திட்டுவாங்க, பயங்கரமா திட்டுவாங்க. நாங்களே உனக்காக தான் பார்த்து பார்த்து ஓட்டுறோம், நீனா இப்படி போற. ஸோ நான் இதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது கர்த்தர் எவ்வளோ அற்புதமான ஒவ்வொரு நாளும் நான் வழி நடத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி குழந்தை பிறக்க போறச்சா கூட காத்தால போனேன். ஐ மீன் மிட் நைட் ஒரு 11 o'clock போனேன். ஏர்லி மார்னிங் 5:30 குழந்தை பிறந்துருச்சு. அடுத்த நாள் 8 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்துட்டேன். என்னுடைய பிள்ளைக்கு ஒன்றும் செலவே கிடையாது. ஸோ இது எப்படி நடந்ததுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ட்ரீம். நான் பெங்களூர்ல படிச்சது வந்தது இவ பிறந்தது எல்லாம் இட் வாஸ் அ ட்ரீம். பட் ஆனா ஜெஸ்ஸிக்கு வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது. அவ கன்சீவ் ஆன நாள்ல இருந்து எனக்கு பிரச்சனை தான். அந்த 2 மாசத்துல 3 மாசத்துல நான் கோவில்பட்டியில இருந்து நான் சென்னைக்கு வந்துட்டு சரி சும்மா டாக்டர் கிட்ட ஒரு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு போலான்னு போனா டாக்டர் சொன்னாங்க வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ளே உனக்கு அபார்ஷன் ஆயிடும், பாப்பா ரொம்ப பலவீனமா இருக்காரு. உடனே 3 days ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி எவ்ரி 3 hours ஒன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் மாத்தி 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 3 நாளும் கொடுத்து 1 month ஃபுல்லா எனக்கு பெட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் அவன் பிறந்துட்டு வந்த பிறகு நான் இங்க ரெஸ்ட்ல இருந்து நான் கோயில்பட்டிக்கு போன அந்த 1 monthல மாமாக்கு மறுபடியும் பயங்கரமான ஒரு ஆக்சிடென்ட், காலில் எலும்பு ஒடிஞ்சிருச்சு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் A to Z அவருக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் செய்ய கர்த்தர் எனக்கு கிருபை கொடுத்தாரு. சில நேரத்துல நடக்கவே முடியாது, குழந்தை இறங்கிட்டே இருப்பான். இன்ஜெக்ஷன் குத்திட்டு டேப்லெட் கொடுத்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஓடியாருங்க. அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்து அவன் பிறந்து ஒரு 1.5 yearsல வந்து பைக்ல போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப வந்து கொஞ்சம் வேர்ல்ட்லியா இருந்தேன், ரொம்ப படம் பார்ப்பேன். புதுசா எந்த படம் வந்தாலும் உடனே போட்டு பார்க்கணும், உடனே CD எங்க இருக்கு பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருந்தது. ஒரு நாள் என்னாச்சு, பயங்கரமா ரோட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. ஃப்ரண்ட்ல ஜெஃப்ரி இருக்கான், பின்னாடி மாமா, அவருக்கு பின்னாடி நான். பட் இட் வாஸ் சோ மிரக்குலஸ். ஜெஃப்ரிக்கு ஒரு ஸ்கிராச்சும் கிடையாது, ஒரு அடியும் கிடையாது. பட் எனக்கும் என் மாமாவுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சு அங்கங்க தேய்ச்சிட்டு பயங்கரமா ரத்தம் கொட்டுறது. அப்ப அந்த நேரத்துல என் மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னா, நீ இந்த மாதிரி இருப்பியா, நீ இப்ப கூட உணர மாட்டியா நீ எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ற அப்படின்னு. அந்த இடத்துல இல்ல ஏசப்பா நான் பண்ணது தப்புதான் என்னை அறிக்கை செய்ய வச்சார். நான் பார்க்க மாட்டேன் மாத்திரம் கிடையாது, நான் தியேட்டருங்களுக்கெல்லாம் கூட போக மாட்டேன்னு ஒரு பொருத்தனையே பண்ற அளவுக்கு கர்த்தர் என்ன மாத்திருக்கிறாரு. எனக்கு இப்ப எந்த கிரேஸும் கிடையவே கிடையாது. ஸோ என்னுடைய இந்த 2 பிள்ளைங்களுடைய கான்ட்ராஸ்ட் பாக்குறச்ச ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட், ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஆனா I could see how good God is. I could see how loving He is in everything. Though He ஒரு தகப்பன் மாதிரி கண்டிச்சா கூட the next time I could see how much He loves. And என்னை சுற்றி அவர் எனக்கு எப்படி ஒரு பாதுகாப்பு வேலையை கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்றது I could really see. So I want to glorify God for all the things that He has done in my life and He's going to do in my life. Thank you, brother. Amen. Glory be to God. Wonderful testimony. It brings back all our old memories. But the truth is, we need to admit one testimony. In those days, we did not happen to have anything on our own. நமக்குன்னு சொந்தமா ஒரு வாகனம் இல்லாம இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஆண்டு நம்மளுக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில 2-wheeler 4-wheeler எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். Whatever that we desire, God is providing that in our life. Those were the days that we used to run and we used to put our hardship and we used to earn it, work for it. But today, one word of faith, when we happen to talk about it, God provides it. It is such a wonderful testimony. As sister was telling about both the children and how all things happened in her life when all things were going on. So எல்லா வேலையும் கர்த்தர் அழகா பண்ணி கொடுத்திருக்கிறாரு, உயிரை காப்பாற்றி கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Glory be to God. Any more testimonies? Please share it for the glory of God. Your testimony is a seed of faith of those who are going to hear. உங்களுடைய ஒரு சாட்சி மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு விசுவாசத்தினுடைய விதையாய் அங்க இருக்கிறபடினாலே உங்கள் சாட்சியிலே மகிமைக்கு சொல்லும்படியா அன்போடு அழைக்கிறேன். Anyone? Okay. Let's thank God for the testimonies and for all the blessings. Let's sing a song and glorify and get into the word of God. சாட்சிகளுக்காக கர்த்தரை நன்றி செலுத்தி ஒரு பாடலை பாடி இறைச்சலுக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். அவர் அற்புதமானவரே, அவர் அற்புதமானவரே, என்னை மீட்டென்னை
காத்தென்னை தாங்குகிறார். அவர் அற்புதமானவரே, அவர் அற்புதமானவரே, அவர் அற்புதமானவரே. என்னை மீட்டென்னை காத்தென்னை தாங்குகிறார். அவர் அற்புதமானவரே. I know he is wonderful. I know he is wonderful. The sun, the moon, the stars that shine, and I know he is wonderful. I know he is wonderful. I know he is wonderful. The sun and the moon and the stars that shine, and I know he is wonderful. Hallelujah. Glory be to God. Let's close our eyes and look unto God for a minute. கண்களை யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடத்தை நீர் எங்களுக்கு சொல்லித்தரப் போகிறீர். அன்றே நாங்கள் அதை எங்கள் மனதிலே நாங்கள் ஆழமாய் பதித்துக் கொள்ளும்படி ஆகும். அன்றே நீர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறீரோ அதை நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில நாங்கள் வாழ்ந்து காட்டும்படியாக கிருபை செய்யுங்க. Every word that you are going to teach, O Lord, Lord, make us to understand and make us to just mark that in our heart so that we can follow that and we can live a testimony of your word and exhibit the world and show the world that you are along with us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Today's sermon is going to be a different sermon. A word of God is going to be different today. அருமையான வார்த்தை கர்த்தர் என்று பேச போகிறார். இதற்கு முன்பதாக இந்த வேத வசனத்தை நான் உங்களுக்கு ஒரு முறை நான் வாசிக்கும்படியாக நான் அறிவுறுத்தப்படுகிறேன். ஒரு முறை வாசித்து விடுகிறேன். I will read the verse once, then we can go along with the word. Please, along with me, I'm going to read that in Tamil because during the Bible reading, it has been read in English. Please read it in English if you're comfortable with English, as I'm reading in Tamil. தமிழை நான் வாசிக்கும்போது ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சுகமாக இருக்கிற நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் வாசித்துக் கொள்ளலாம். எண்ணாகமம் 21 அதிகாரம் 4-9 வசனங்கள். அவர்கள் ஏதோம் தேசத்தை சுற்றி போகும்படிக்கு ஓர் என்னும் மலையை விட்டு சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாய் பிரயாணம் பண்ணினார்கள். வழியின் நிமித்தம் ஜனங்கள் மனமடிவடைந்தார்கள். When we 2 days, 3 days before, when we were reading the word of God and God was talking to us in the sermon time, we were able to see that about the Israelites when they were traveling. So this is another incident which is happening over here. So it says, while their way from Hor to Red Sea to the compass land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Sometimes in our life, we can see we will be having everything, but our heart will be discouraged and our heart will be totally in a kind of a war zone. நமக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் இருக்கும். எல்லாம் நமக்கு இருந்து இல்லாதது போல இருக்கும். சந்தோஷம் இருக்காது, சமாதானம் இருக்காது. சில நேரங்களில் கர்த்தரை நான் நிந்திப்பதற்குரிய காரியங்களுக்கு கூட இருக்கும். We also happen to go and ask questions and go to God and also happen to rebel against him sometimes because our heart will be discouraged. நம்முடைய இதயங்கள், நம்முடைய ஒரு மனம் இருந்து வழி நிமித்தம் ஜனங்கள் மனவடைந்தார்கள் போல நம்முடைய மனமும் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருக்கும். This has been given by Satan because when you've been discouraged, when you've been moving away from God, when you're going to rebel against God, this is the time that he can do mighty things in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்த பிறகு நீங்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாய், தெய்வத்திற்கு விரோதமாய் ஒரு 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 வகையான அவரை நீங்கள் கேள்வி கேட்பதும், நீங்கள் அவர் மேல் முறுமுறுப்பதும் காரியங்களை பார்க்கும்பொழுது பிசாசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். காரணம், அவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது என்று அவன் யோசித்து விடுவான். அடுத்த வசனம் நீங்க பார்க்க போறீங்க. நெக்ஸ்ட் வேர்ஸ். ஜனங்கள் தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாய் பேசி, நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணினது என்ன? இங்கே அப்பமும் இல்லை, தண்ணீரும் இல்லை, இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பா இருக்கிறது என்றார்கள். After all that God happened to do in their life, if we can see, we need not look onto the picture of what happened after they crossed the Red Sea. Let's think of what all God happened to do them when they were there in Egypt, when they started to move. எகிப்து நாட்டில இருந்து அவங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் என்னெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில பண்ணி கொடுத்தார். Because still such time they were being slaves, bonded slaves. They have been under the slavery of these Egyptians and Pharaoh, and all they were being given is a tough task and a tough phase of life and a hardening job.
சவுக்குல அடிச்சு துன்புறுத்தி வேலை வாங்கி அந்த செங்கல் சூளையில இருந்து இது பண்ணி அந்த பட்டணத்தை கட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அங்க இருக்குது பாத்தீங்க. ஆனா எப்போ ஆண்டவர் மோசையை அனுப்பிச்சாரோ, எப்போ மோசையினுடைய ஒரு காரியத்தை நிமித்தமா ஆண்டவர் அவங்க வாதைகளை கொடுத்தாரோ, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த நேரத்துல வேலை செய்ய முடியாம, ஏன்னா ஒவ்வொரு எகிப்தும் தாக்கப்பட்டான், அங்க கமாண்ட் கொடுக்கறது கூட ஆள் இல்லை. When all these problems were going on, when God sent Moses over there, God happened to give all those things what it is needed for Moses. When God released those plagues in the Egyptians' life, they were nowhere in command of the Israelites. They were not able to give any kind of a command or a control where the Israelites were taking rest. God was almost giving them rest for the time and the day that they should start. இந்த எகிப்தை விட்டு கடந்து போவதற்கு முன்னதாக கர்த்தர் அவர்களை பலப்படுத்தினார், ஒரு ஓய்வை கொடுத்திருக்கிறார். Like how God has been giving a great rest for us in this pandemic. எப்படி இந்த ஒரு கொள்ளை நோயின் மூலமா, இந்த கொரோனா மூலமா நம்மளுடைய குடும்பத்துல ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஓய்வு கொடுத்திருக்கிறாரு, இதே போல அங்க ஆண்டவர் ஓய்வை கொடுக்கிறார். ஆனா இந்த ஜனங்க அதை யோசித்தே பார்க்கல. இந்த செங்கடலை கடந்து வரும்பொழுதும் கர்த்தர் அந்த செங்கடலை 2ஆய் பிளந்து நிக்க வைத்ததையும், அவங்களை கடலுக்கு கூட்டிட்டு வந்ததையும், கடல் வழியில் அவங்களுக்கு செய்த எல்லா அற்புதங்களும், இந்த மாறா தண்ணீர்ல இருந்து நீங்க பார்க்க போறீங்கன்னா எல்லா அற்புதங்களும் கர்த்தர் செய்தார். இது எல்லாம் அனுபவித்தவர்களாய் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் மோசைக்கு விரோதமாகவும் பேசுறாங்க. After all, God has done the best of blessings in their life, where they were able to see from the time this happened to plan to start from Egypt. Even God parted the Red Sea. God made the Red Sea as walls for them to cross, and also all the good things. God changed the bitter water, the Mara water, into sweet water, and all those things. God was providing everything for them, but these people were ungrateful. They happened to go against God and Moses and started rebelling. இங்க உண்மையை சொல்ல போனா அங்க சாபம் விடுறாங்க. They started to curse. நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகும்படி நீர் எங்களை எகிப்து தேசத்துல வர பண்ணிட்டு தானே, எகிப்துல நாங்க நல்லா இருந்தோமே, நீ ஏன் எங்களை வனாந்திரத்துக்கு டெசர்ட்டுக்கு ஏன் கூப்பிட்டு வரேன்னு கேட்கறாங்க. இவன் நல்ல விஷயம் பாருங்க, அங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உணவும் கம்மி, அடி விழுந்துச்சு, ரத்த கிளறி ஆனாங்க, கஷ்டப்பட்டாங்க, வேர்வை சிந்தினாங்க. அது கஷ்டமா தெரியல, இங்க நடந்து வர்றது கஷ்டமா இருக்குது. All those canings and all those whackings and all those those slavery things what they underwent, including getting of lesser food and lesser water, getting more work and more time, they did not know that the pain that they had over there, it has been gone, it is lost. But here for them, walking is the biggest problem. ஸோ இங்க கேட்கக்கூடிய காரியங்கள், எங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு இல்லை, நல்ல தண்ணீர் இல்லை, முறுமுறுத்துட்டே வராங்க. இப்போ இது எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஒருத்தருக்கு எல்லா நன்மையான காரியங்களும் நீங்க செய்து, அவர்கள் உங்கள் பத்தி ரொம்ப கேவலமா மட்டமா சொல்லும் பொழுது, இல்ல உங்களை பத்தி மற்றவங்ககிட்ட போயிட்டு கோல் மூட்டும் பொழுது, தரக்குறைவா பேசும் பொழுது, உங்களுக்கு மனசுல என்ன தோணுமோ இதேதான் ஆண்டவருக்கும் தோணு இருக்குது. When you happen to do the great goodness for people whom you thought, and then they happen to go and backbite you, and they happen to go and gossip about you, talk ill about you, and ill treat you, and all these things when they do, how you will feel the same God would have felt over there. Because we all have been created in God's image. கர்த்தருடைய ஒரு சாயலை பெற்றவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப நமக்கு இருக்கிற எல்லா ஃபீலிங்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கும் இல்லையா? அவருக்கு இருக்கிற ஃபீலிங் நமக்கு இருக்கிறதுனால, நாம அவருடைய இமேஜ்னால நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே அவரை ஃபீல் பண்ணுவார். So just because we've been created by God, and God created his own image, whatever the feelings that he has, we just because he has put that in our vessel, in our body. So when we happen to react in an odd way, even God would have also felt the same feeling. Here, 6th verse, if you can see the height of irritation what they have given. எந்த அளவுக்கு அவர் வெறுப்பேற்றிருக்கிறாங்கன்னா, 6ஆம் வசனம் பாருங்க. அப்பொழுது கர்த்தர் கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை ஜனங்களுக்குள்ளே அனுப்பினார், அவைகள் ஜனங்களை கடித்ததினால் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள். இங்க பார்க்கும்போது கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். If you can see, it is very given fiery serpents. தமிழ்ல நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த கொள்ளின்றதுக்கு என்ன நம்ம சொல்வோம்னா, கடைசியா செத்த பிறகு அவங்கள இந்த ஒரு நெருப்பின் மூலமா அவங்கள சுட்டு எரிக்கிறதுக்கு தான் இந்த கொள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. Where if you happen to see in Indian mythology and Indian culture, where they happen to burn the bodies, and the stick where it has a fire in it, that is what called as kolli in Tamil. இங்கிலீஷ்ல கொடுக்கும்போது fiery serpents. ஸோ இவ்வளோ மூர்க்கத்தனமான இந்த ஒரு பாம்புகளை, இந்த சர்ப்பங்களை, கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை அங்க ஆண்டவர் அனுப்புறாரு, ஜனங்களுக்குள்ளே அனுப்பினார். They did not even know where it came from and how it came from, but God happened to send that. So God commanded and ordered it has to be along with the people. ஜனங்களுக்குள்ளே அது அனுப்புறாரு. அவைகள் ஜனங்களை கடித்தனால் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே அநேக ஜனங்கள் செத்தார்கள். சில நேரங்கள்ல கர்த்தருக்கு விரோதமா நம்ம போகும் பொழுது, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்யும் பொழுது,
சில நேரங்கள்ல நம்ம மெசேஜ் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். ஆனா நம்ம குடும்பத்தை என்ன பண்ணுவாங்க, என்னத்த டெய்லி மீட்டிங்ல உட்கார்ற, என்ன டெய்லி மெசேஜ் கேட்டுட்டு இருக்க, என்னத்த சும்மா ரொம்ப பரிசுத்தவான் மாதிரி காமிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி கர்த்தருக்குள்ள இருந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாய் செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு கர்த்தர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களை அனுப்புவார். சில நேரம் நம்மளுடைய பரிசுத்தத்தை கிண்டல் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில நிச்சயமா அனுப்புவார். When they happen to criticize and comment, and when they happen to make fun and to say all this and can complain us about this our spirituality towards God, sometimes God permits these kind of fiery serpents in their life in other forms. மற்ற வழிகளை அனுப்புறார். ஏன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதற்கு முந்தைய வசனம் அதற்கு ஒரு சான்று. A certificate about that in the previous verse has been given, where all the people spake against God and against Moses. Who was Moses? God's appointed man to lead Israelites. So he is a child of God. இங்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஜனங்கள் தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாய், இந்த மோசே தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய மகனாய் ஊழியக்காரனாய் இருக்கிறார். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை படித்தபடி கர்த்தருடைய வேதத்தை நாம் தியானிக்கிறபடினா நானும் கடவுளுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். அப்ப நமக்கு விரோதமா யாராவது பேசும்பொழுது நாம் மோசேக்கு விரோதமா பேசுவோம் ஆண்டவர் என்ன நினைச்சாரோ, ஏன்னா மோசேக்கு விரோதமா பேசுறது ஆண்டவருக்கு தான் பேசுறான். So if anyone is talking against you, they're talking against God, because you are the Moses for the present trend. So when God happened to do that in their life, God is going to do that in your life. When anybody is going to talk ill about you and going to comment about your spirituality, God is going to really trouble them. And those days, fiery serpents are in the serpent form. Today, fiery serpents are in different forms, in different wraths and different plagues. இன்று உங்களுக்கு விரோதமாய் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா வெவ்வேறு வகையில் இருக்கும். அது அவங்களுக்கு குடும்பத்துக்குள்ள கலக்கத்தை கொடுக்கும், பிரச்சனையை கொடுக்கும். அவங்க நிந்தித்ததுனால எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அவங்க உட்பிரவேசிப்பாங்க. See, this is what we need to understand. It is not mentioned just like a story in Exodus or in Numbers. ஒரு யாத்ராகமத்திலே ஒரு எண்ணாகமத்திலே இது கதையை போல கொடுக்கல. இதற்குள்ள பெரிய ஒரு சத்தியத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். We need to understand all those things, because when we read Bible, we just can't read the outer line. வெளியரங்கமா படிக்க முடியாது, கொஞ்சம் ஆழ்ந்த அர்த்தத்தோட நம்ம படிக்கணும். 7ஆம் வசனம் பாருங்க. அதனால் ஜனங்கள் மோசேயினிடத்தில் போய், இப்ப புத்தி வந்துடுச்சு. They all have got the sense. Therefore people came to Moses and started complaining and telling and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. நாங்கள் கர்த்தருக்கும் உமக்கும் விரோதமாய் பேசினதினால் பாவம் செய்தோம். எல்லா தப்பும் பண்ணி முடிச்சிட்டு. This is what even sometimes we do. After doing everything, we go and say, God, I have sinned, kindly forgive us. நாங்கள் பாவம் செய்து விட்டோம், சர்ப்பங்களை எங்களை விட்டு நீங்கும்படி கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார்கள். Because they know these serpents have been given by God, because there is no way for serpents to come in that land. அந்த நிலத்துல அந்த சூழ்நிலையில சர்ப்பங்கள், இந்த கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் வரக்கூடிய ஒரு காரியமே இல்லை, ஒரு காரணமே இல்லை. புரிஞ்சுக்கின பிறகு சொல்றாங்க, விண்ணப்பம் பண்றாங்க. Because they know that they are sin, they are asking and going Moses to be an intercessor and an intermediator where he can talk to God and cut this out. மோசே இடத்துல போய் கேட்கிறாங்க, நாங்க பாவம் பண்ணிட்டோம், நாங்க அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதோட நாங்க திராணி இல்லை, எங்களுக்கு தகுதி இல்லை, நீங்க கேட்டு எங்களுக்கு நீங்க சரி பண்ணி கொடுங்க, விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றார்கள். மோசே ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினான். What a good certificate that I could see from Moses, because after all they have spoke ill about him. Today, if anyone happens to talk bad about you, the next moment you are waiting for a vengeance and revenge, when to put them down. இன்று உங்களுக்கு விரோதமா யாராவது காரியம் செய்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு விரோதமாக எப்போ அவங்க மாட்டுவாங்க நீங்க காத்துட்டு இருப்பீங்க பழி வாங்குறதுக்கு. ஆனா இங்க பாருங்க, மோசே தன்னை கொண்டும் கர்த்தரை கொண்டும் அவர்கள் பேசுனதையும் மறந்து மோசே ஜனங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினார். And Moses prayed for the people. He forgot everything about what they happened to talk about him as well as God. That is this good certificate about being a child of God. உண்மையான ஒரு அர்த்தம், கடவுளுடைய பிள்ளைகளா நீங்கள் மாறுவதற்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு முகாந்திரம், சர்டிபிகேட். 8th verse. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ ஒரு கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தின் உருவத்தை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை, கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்றார். And Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Now today, if these things were given to us, what would we do? இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்றார். ஏன்னா உடனே மன்னிச்சிடுறார். நீ என்ன தப்பு பண்ணாலும் உடனே மன்னிச்சிடுறார். Whatever the biggest sin that you happen to do, God forgives you immediately. Here God says, make thee a fiery serpent and put it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை அந்த கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தின் உருவத்தை, கடிக்கப்பட்டவன் எவனோ அதை அவன் நோக்கி பார்த்தால் பிழைப்பான் என்றார்.
If you can imagine this scenario, you cannot put a serpent kind of a thing on a pole just like that. ஒரு சாதாரண ஒரு கோல் மேல ஒரு கம்பு மேல ஒரு பொருள் நிக்க வைக்க முடியாது. You all would have watched and viewed when these gypsy people, when they happen to be on the road for the bread earning, when they happen to hit them, sometimes they walk on the rope, sometimes they even stand on a tall pole. You would have seen that. நீங்க பார்ப்பீங்க இந்த குருவிக்காரங்க எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து இந்த கயிறு மேல நடக்கிறதும் தன்னை அடிச்சுக்கிறதும் ஒரு பெரிய கம்பு மேல நிக்கிறதும் பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ப்ராப்பரா நிக்காது, விழுந்துரும். ஸோ உயிருள்ள ஒரு ஆள் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். ஆனா இந்த கம்பு மேல ஒரு கொள்ளிவாயினுடைய ஒரு சர்ப்பத்தை ஒரு உருவத்தை போல நம்ம வைக்கணும்னா அந்த ஒரு கம்புக்கு நடுவுல ஒரு என்ன சொல்ல முடியும், ஸ்லாண்டிங்கா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு கம்பை வச்சு நீங்க நடணும். ஆல்மோஸ்ட் on a vertical pole, you need to put something in a horizontal, like a small stick where you can hang the serpent look like thing. So it's almost a symbol of cross where you can see. இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே சிலுவையை ஞாபகப்படுத்துகிறது. காரணம், அந்த இடத்துல நீங்க சிலுவையை நீங்க பார்க்கும்பொழுது ஒரு கம்பு, அந்த கம்புல குறுக்க ஒரு கட்டை, அதை கயிறு போட்டு கட்டிருப்பாங்க, அது மேல அந்த பாம்புனுடைய ஒரு உருவம் இருக்கும். If you can see where a pole contains with a horizontal line, it looks like a cross. Where a serpent like a thing which has been put over there, it is tied. It looks like a cross where you can see the cross where it has a sin has been dead over there. இறந்து போன ஒரு, ஏன்னா அங்க ஆண்டவங்க சொல்லும்போது உருவத்தை வையினார், அந்த உருவத்துக்கு உயிர் இல்லை. If you can see an image of a serpent is kept over there, the serpent does not have a life in it, where you can see the sin was being on the cross and God happens to give the victory. Amen. ஒரு சிலுவையில அங்க தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழலை நாம பார்க்கிறோம். சிலுவையில சர்ப்பம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சர்ப்பம் என்பது ஆதிலே பாவத்துல ஈடுபட்டு நாம பார்க்கிறோம். சர்ப்பத்தை அங்க அனுப்பித்து ஆண்டவர் ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறார். அந்த சிலுவையிலே பாவம் என்றது அழிக்கப்பட்டது. Because these people happen to go and ask, we have sinned, we want repentance. எங்களுக்கு மன்னிப்பு வேணும், நாங்கள் பாவம் செய்துட்டோம். ஆண்டவர் அப்பவே என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒரு சிலுவையை அங்க வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு பாவத்தினுடைய ஒரு சிம்பிளா சர்ப்பத்தை வச்சு, அதே மாதிரி சிலுவையினுடைய சிம்பிள் அங்க ஒரு போல்ல ஒரு கொம்புல நடுவில் ஒரு குச்சி ஒன்று போட்டு அங்கேயே சிலுவையில பாவம் நொறுக்கப்பட்டது, அழிக்கப்பட்டது என்று ஆண்டவர் காட்டுகிறார். Symbolically God is talking that he happened to smash the sin over there on the cross. And what happens when people look at the cross over there? இந்த நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வசனம் என்ன, அந்த சர்ப்பத்தை பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் அந்த சர்ப்பம் கடிக்குதோ அவன் பிழைப்பான். Whoever sees those things, when they happen to look onto the pole, a cross kind of a thing, where they could see a dead serpent over there, and when they can see, when the serpent is biting them, they will not be dead because they are watching something which is over there, kept over there. What is kept over there? The cross, the salvation is kept over there. All their sins have been forgiven. The moment they look over there on the cross, the sins have been forgiven. The moment when they happen to see when a serpent has been dead over there on the cross, the sin has been forgiven, because till such time they were there in the sin when the snake is biting them. When the serpent is biting them, they were in the sin. இவங்க பாவத்து நிமித்தமா இவங்க மனம் திரும்பாத வரைக்கும் அந்த சர்ப்பம் இவங்களை கடித்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த சர்ப்பம் கடித்த நிமித்தமா இந்த பாவத்தை நிமித்தம் இவங்க உயிர் போகிற காரியங்களை நான் பார்க்கிறோம். Because many were dead. That is what we've been seeing on. அன்னைக்கு இறந்து போயிருக்கிறாங்க பாவத்துல திரும்பாத காரணத்தினால. ஆனா திரும்பி யாரெல்லாம் பார்த்தாங்களோ, who happened to see that on the cross they were able, they were saved. This is what God wants to talk to us. But you know what we do? There's a cross being given, there's a salvation has been given, the word has been given. வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ரட்சிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, தேவன் கொடுத்திருக்கிறார், பாவத்துக்கு மரித்திருக்கிறார். இதெல்லாம் தெரிந்தும் நாம் என்ன பண்ணுவோம், பின்மாற்றுவான வாழ்க்கை. சண்டே மட்டும் தான் நான் சர்ச் போவேன், பைபிள்லாம் படிக்க மாட்டேன். என்னைக்கா ஒரு நாள் எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் படிப்பேன். ஏதாவது என்னோட பெரிய பிசினஸ் டீல் இல்லை ஒர்க்கினுடைய ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நான் முடிக்கணும்னா பைபிள் படிப்பேன். இல்லைன்னா பைபிள்லாம் படிக்க மாட்டேன். ஜெபம்லாம் பண்ணுவேன் 2 minutes. வீட்டில் இருந்து கடம்போது ஜெபம் பண்ணுவேன். I'll just pray only for 2 minutes. I'll read the Bible whenever I feel like. I don't expect me to go to church every Sunday. I cannot go to church. I can just go whenever I want. I can be a festival Christian. I can be a Sunday going Christian. I can be a Christian where I can go for Easter and Good Friday. I can be like that. நான் வந்து எல்லா நாளும் கோயிலுக்கு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. You're still in sin because you don't look unto God. Slowly the serpent is biting you. Slowly it takes all your happiness, it takes all your enjoyment, it takes all your peace in the family, in your work, in everything, in your health. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சர்ப்பம் உங்களை கடிக்க 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 உங்களுடைய பாவத்தினுடைய விளிம்பு ஜாஸ்தி ஆக ஆக ஆக
நீங்க கர்த்தரை காணாதபடி நீங்க கண்டும் காணாம இருக்கபடினால பாவம் உங்களை ஆட்கொள்ளுகிறது. உங்களுக்கு ரட்சிப்பு முன்னாடி இருந்து நீங்க காணாம போகிறதுனால நீங்க பெரிய ஆக்கணைக்குள்ள நீங்க இருக்கிறீங்க. If you can see the 9th verse, it's clearly said. It's very, very clear. அந்தபடியே மோசே ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை உண்டாக்கி அதை கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வைத்தான். சர்ப்பம் ஒருவனை கடித்த போது அவன் அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி பார்த்து பிழைப்பான். And Moses made a serpent of brass and put it on a pole. It came to pass that if a serpent had been bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. So இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது பாவத்தை சிலுவையில் அழிக்கிற காரியத்தை நீங்க பாக்குறீங்க. You are literally seeing the cross over there. You can see the cross. You've been saved by God. Amen. சிலுவையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, ரட்சிப்பை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் காப்பாற்றப்படுகிறீர்கள். Many people, you know what, forget the real salvation. They look only onto the symbols. They look only onto the other things what they're supposed to look at. இந்த நீங்க பார்க்கும் பொழுது ரட்சிப்பை மறந்து விடுவார்கள். அநேகர் கிறிஸ்துவை மறந்து விடுவார்கள், அவருடைய வார்த்தையை மறந்து விடுவார்கள். ஆனா இந்த அடையாளங்களை வைத்துக் கொள்வார்கள். Because many people have a kind of a feeling, many Christians, when they have a cross, they are Christians, they will be saved. ஒரு சிலுவை இருக்குதுன்னா நான் காப்பாற்றப்படுவேன். ஏன்னா அதுக்கு அர்த்தம் கூட புரியாது. சிலுவையினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். சிலுவையினுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் போனீர்கள் என்றால் சிலுவை ரட்சிப்பு உங்களை காப்பாற்றவே முடியாது. It cannot be saved just because you are wearing a cross. You can be saved only when you know the meaning of cross. The great redemption, the great resurrection, the great Redeemer has given. ஒரு பெரிய உங்களுக்குள்ள ஒரு 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 மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ரட்சித்திருக்கிறார். உங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு சாபத்தை எடுத்து போட்டிருக்கிறார். 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 1-8 வசனங்கள். In 2 Kings chapter 18 verse 1-8 it says, I'm going to read it in Tamil, please follow that in English. இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஏலாவின் குமாரன் ஓசியாவின் 3ஆம் வருஷத்திலே ஆகாஸ் என்னும் யூதாவுடைய ராஜாவின் குமாரனாகிய எசேக்கியா ராஜாவானான். அவன் ராஜாவாகிற போது 25 வயதிருந்து எருசலேமிலே 29 வருஷம் அரசாண்டான். சகரியாவின் குமாரத்தி ஆகிய அவன் தாயின் பெயர் ஆபி. இந்த நீங்க பார்க்கும் பொழுது 25 வயசுல ஒருத்தர் ராஜாவாகிறார். A man happened to be a king in 25 years. And how many years he happened to have his reigning, his regiment reigned 29 years. So you can see this man called Zechariah, the son of Abi, where you can see 3வது வசனம், அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது செய்தபடி எல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான். Where you can see he happened to follow the ancestral way of this great father. According to all that David his father did, he did that which was right in the sight of the Lord. So nice to hear. God is certifying about a king over here who happened to start his tenure at the age of 25 and who happened to almost be a successor for 29 years. 25 வயதுல ராஜாவாகி 29 வயசு வரைக்கும் 29 வருஷம் ஆண்டவர் ஒரு அரசனை பற்றி ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். இந்த இடத்துல பாக்குறீங்க. 4வது வசனம், அவன் மேடைகளை அகற்றி சிலைகளை தகர்த்து விக்கிரக தோப்புகளை வெட்டி மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உடைத்து போட்டான். அந்த நாட்கள் மட்டும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள். அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான். What an idea of people that they have. He removed the high place and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses has made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Neshutan. Where you can see this, the model what has been shown to them, they thought that was God. Even they happened to create it as an idol over there. They happened to give burnt incense over there. தூபம் காட்டுறாங்க. என்னன்னா அதை ஒரு கடவுளா நினைச்சு அதை இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு விக்கிரகமா நினைச்சு வணங்கிட்டு வர்றாங்க. அந்த நாட்கள் வரைக்கும், எங்க மோசே நாட்கள்ல இருந்து தாவீதுனுடைய பிள்ளைகள் நாட்கள் வரைக்கும், from Moses time to the children of David, they're following that. Here this man happened to be a great child of God. உண்மையான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்க அப்படின்னா என்ன பண்றாரு, இவரு உடைத்து போடுறார். அழகா போட்டிருக்குது பாருங்களேன். வெண்கல மோசே பண்ணியிருந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உடைத்து போட்டான். அந்த நாட்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதற்கு தூபம் காட்டி வந்தார்கள். அதற்கு நிகுஸ்தான் என்று பெயரிட்டான். He broke that thing and he named it as Neshutan, because the reason you can see they've been following it for years and years, considering it's an idol. It's going to save them. கர்த்தர் அந்த இடத்துல சொன்ன ஒரு விஷயம், இதை நீ பார்க்கும் பொழுது இப்ப நீ காப்பாற்றப்படுவேன். இந்த சிலுவை நீ பார்க்கும் பொழுது, என்னை நீ நோக்கி பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதும் காப்பாற்றப்படுவாய். Amen. Hallelujah. When you're going to look at those the serpent like thing on the cross, on the pole, you'll be saved then and there for that time kind of a situation.
but it is not going to follow for the entire thing, because the real thing is God wants you and me to look onto him. That's what he expected from these people too, but they are not looking at it. He broke it. He named us Nehushtan. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அந்த உடைத்து போட்டு நெகுஸ்தான் என்ற பேர் வைக்கிறார். 5வது வசனம், 5th verse. அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையினாலே அவனுக்கு பின்னும் அவனுக்கு முன்னும் இருந்த யூதாவின் ராஜாக்கள் எல்லாம் அவனை போல் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. God is making a kind of a decade oriented reign regiment on a great king, because no one was there before him and after him where he trusted in the Lord of God of Israel, so that after him was none like him among the kings of Judah, nor that they were before him. எப்படி சாலமோனுக்கு அப்புறமும் சாலமோனுக்கு பின்பும் முன்பும் எப்படி அந்த அளவுக்கு ஞானத்துல ஒரு ஆள் இல்லையோ, அதே போல இங்க ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு சாட்சி, இவனுக்கு முன்பதாக இவனுக்கு பின்பதாக அப்படி ஒரு ஆள் இல்லை. God is certifying about his children in Bible. The same God is going to testify and certify about us too. இன்று இந்த கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்காக சாட்சி கொடுக்கிற தேவன் இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கும் கொடுப்பார், சாட்சி கொடுப்பார். 6th verse. அவன் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்காமல் அவரை சார்ந்திருந்து கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்த அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு நடந்தான். For he clave to the Lord and departed not from the following him, but kept his commandments which the Lord commanded Moses. Because the other kings were not following it, this king was following everything what God said, what Moses wrote, and as per God said. இந்த இடத்துல மற்ற ராஜாக்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் யாரும் பின்பற்றக்கூடாத விஷயங்களை பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இவன் இந்த ராஜா பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் உரைத்ததை, கர்த்தர் செய்ததை, கர்த்தர் எழுதி கொடுத்ததை, மோசே எழுதினதை பின்பற்றி வந்திருந்தான். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆகையால் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். அவன் போகிற இடம் எங்கும் அவனுக்கு அனுகூலமாயிற்று. அவன் அசிரிய ராஜாவை சேவிக்காமல் அவன் அதிகாரத்தை தள்ளிவிட்டான். And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the king of Assyria and served not. Here, this thing is very clear that he was not serving any man, he was serving the great God. Amen. Say an amen along with me. Hallelujah. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது எந்த மனிதனையும் சேவிக்காமல் தேவனை சேவித்த ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் அவன் பேரிலே சாட்சி கொடுக்கிறார். God has been giving a testimony over here about him. The next verse, you can see the mighty people on that time, on that decade, on the planet of earth was Philistines, the Ammonites, and the Moabites. அந்த நாட்களிலே நீங்க பார்க்கும் பொழுது பெர்சியரும் பெலிஸ்தியரும் அம்மோரியரும் மோவாபியரும் தான் பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, போர் புரியக்கூடிய வல்லுநர்களாக இருந்தார்கள். ஆனா இங்க பார்க்கும் பொழுது he smote the Philistines even unto Gaza, and the borders therefore from the tower of the watchman to the fenced city. அவன் பெலிஸ்தரை காசா மட்டும் எல்லைகள் பரியந்தும் காவலாளர்கள் காக்கிற கோபுரங்கள் தொடங்கி அரணான நகரங்கள் பரியந்தும் முறியடித்தான். ஒரு மனுஷன் கர்த்தர் கூட இருந்தான்னா என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் பாருங்களேன். If God can be along with you, with a man or a woman, what a man and what a woman can do when God is along with him. This is what God says. But we read it just like a test, like a story. ஒரு கதையை போல படிச்சுட்டு போயிடுவோம். ஆனா ஜெபித்து நீங்க படிக்கும்போது கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை உங்களுக்கு உணர்த்துவார். When you pray and read the word of God, God will make you to understand much more clear things what your normal mind cannot read. சாதாரண ஒரு புத்தி உங்களுக்கு அதனால புரிந்து கொள்ள முடியாது. You cannot understand with the normal wisdom. You need a heavenly wisdom. You need to ask God. ஒரு தேவனுடைய ஒரு ஆளுகை வேணும், தேவனுடைய ஞானம் வேணும் படிக்கிறதுக்கு. கேளுங்க, கொடுப்பார். மூன்றாவது யோவான், இங்க நியூ டெஸ்டமெண்ட் வந்துருவோம். Let's come to the New Testament. In John, the Gospel, chapter 3, verse 14-15, it says, and as Moses lifted up the servant in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. யோவானின் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனங்கள். சர்ப்பமானது மோசேயினால் வனாந்தரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். இந்த அருமையான வசனம். Now where we need to look at and what we need to focus on and how we need to focus on, when we need to focus on, எப்பொழுது இந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்க வேண்டும், எப்போது படிக்க வேண்டும், எப்போ அவருடைய சித்தத்தை நம்ம செய்ய வேண்டும், யாரை பார்க்க வேண்டும், எங்கு பார்க்க வேண்டும். கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் மிக மிக தெளிவாக இருக்கிறது. Today you and me are missing times to be in the presence of God. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் நம்முடைய நேரத்தை செலவு செய்வதற்கு யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். See what happens. Our God is a very good God. He keeps forgiving and forgiving and forgiving. But sometimes when you irritate him, he will not do anything. He will allow certain things to happen in your life where your life will be in chaos and mess. சில நேரங்களில் போனா போட்டு மன்னிச்சு விட்டுட்டே இருப்பார். நீங்க ரொம்ப வெறுப்பேற்றும் போது, ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் தண்டிக்க மாட்டார். மற்ற காரியங்கள் உங்களை ஆட்கொள்ள முடியாது, விட்டு கொடுத்துருவார். The moment you ask him, he comes down to save you. நீங்க கேட்கும்போது திரும்பி உடனே வந்து உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு தெய்வமா இருக்கிறார்.
எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். நான் முடிக்க போகிறேன். I'm going to finish it very faster. Hebrews chapter 12 verse 2. அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் வலது பார்சல் விட்டிருக்கிறார். Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும். நம்மள சந்தோஷமா இருந்தா அவர் சந்தோஷமா இருப்பார்ன்ற அந்த ஒரு அளவுனாலே அவமானத்தை ஏத்துக்கிட்டாரு. கொஞ்சம் கூட அவமானம் எண்ணாம சிலுவையில பாடுகளை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் இன்று வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். He knew that just because he wants us to be happy, just because when we're going to happy, he's going to be happy. He never bothered about anything. He even endured the cross, even despising the shame, and with great, wonderful, miraculous resurrection, he happened to sit down at the right hand of the throne of God. இன்று உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் ரட்சிப்பதற்காக இன்று தேவனுடைய வலது பாசத்தில் சிங்காசனத்தை விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். The cross reminds of many things during these Lent days. இந்த ஒரு சிலுவை என்பது இந்த லெந்து காலத்தில் அநேக காரியங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்ததனுடைய ஆழமான ஒரு சத்தியம், ஒரு அர்த்தம், நம்மை ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார், மற்ற ரட்சிக்க வந்திருக்கிறார். He came to the world just because to die. You and me have come to this world to live, to be successors, to earn our fame and money and good life. But he came for a zeal just because he has to die on the cross of Calvary, just because he wants us to be saved. அவர் மரிக்கும்படியாய், அவர் பிழைக்கும்படியாய், நம்மை ரட்சிக்கும்படியாய். He came, he died, he gave his life, and he rose again, and still he is living along with us. The cross teaches us more. சிலுவை அநேக காரியங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. கர்த்தர் நம்மளோட இரவு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். May God lead you mightily to understand the deepest meanings in the Bible. கர்த்தர் உண்மையாக இன்னும் ஆழமான சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை பைபிளை படிக்கும்போது, வேதத்தை படிக்கும்போது கர்த்தர் பெரிய ஞானங்களை கொடுத்து உங்களுக்கு புரிய வைப்பார். Let's close our eyes and look unto God. கண்களை யாவரும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். Hallelujah, hallelujah, glory be to God, hallelujah. Let's close our eyes. அந்த மத்தியில் இருக்கிற அருமை சகோதரி மேரி அவர்கள் முன் வந்து ஜெபிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முடிவு ஜெபத்தை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request Sister Mary to come forward and to lead us all in prayer. The closing prayer for today. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நன்றி தகப்பனே, மகா இரக்கமுள்ள தகப்பனே. ராஜா, ஒவ்வொரு இடத்திலும் தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய ராஜா, நீர் ஆயத்தமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு கூட நாங்க கேட்ட இந்த செய்தியில ஏசப்பா, நீர் எப்படியாக உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் ரட்சித்தீர் என்று ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு விளக்கினீர் ஏசப்பா. அப்பா, உங்களுடைய அடையாளமான அந்த சிலுவையை தகப்பனே இந்த நேரத்துல நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கண்ணோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, தினத்திக்குமே ஆயிரமான ஆண்டவரே அநேக காரியத்துல நாங்கள் வீழ்த்தப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு ஆண்டவரே நாங்க சொல்லக்கூட முடியாத அளவுல நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்துல அந்த சிலுவையை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம், நாங்கள் சுகம் அடைகிறோம் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. நன்றி ஏசப்பா. இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தைகளை இன்றைக்கு நீர் எங்களிடத்துல பேசினதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நிச்சயமாய் அவைகள் எங்கள் இருதயங்களிலும் எங்கள் சிந்தனைகளிலும் அது கிரியை செய்யும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உங்களுக்கு நல்ல சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க கர்த்தர் நீர் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசுயா. எங்க எல்லா காரியத்தையும் தகப்பனுடைய சமூகத்துல நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசு சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த மாலை நேரத்துல அப்பா உங்களுடைய பாதப்படியிலே அமர்ந்திருந்து உடைய வார்த்தையை கேட்பது எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கிறது தகப்பனே. நன்றி ராஜா. இந்த நாளிலே அநேகருக்கு ஆண்டவரே இந்த சலாக்கியம் இல்லையே தகப்பனே. அநேகர் வந்து கூட ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால போயிட்டாங்க. அப்பா நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, இனி வருகிற நாட்களில எந்த ஒரு தடையும் இராதபடிக்கு உடைய செய்தி கேட்க உடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையின் வாழ்க்கையில தகப்பனே நீர் விடுதலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீர் அதிசயமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர், ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர். இந்த நேரத்துல நீர் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எங்க ஜெபங்கள் உடைய காதுகளிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது சுவாமியே ஆண்டவரே. நன்றி ஏசப்பா. நீர் எங்க மத்தியில நீர் இறங்கி வந்ததுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வசனத்தை சுமந்து வந்த பிரதருக்கு நீர் கொடுத்த இப்பலனுக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, அவர் பேசும் பொழுது அவரல்ல தகப்பனே, நீர் தான் வெளிப்பட்டீரப்பா. நன்றி தகப்பனே. அப்பா, பிள்ளையின் வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதான எல்லா விதமான பிரச்சனைகளை நீர் ஆண்டவரே மாற்றி போடும்படிக்கு செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் எல்லாம் திறந்து தகப்பனே பிள்ளையை நீர் மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. உடைய ஊழியக்கார பிள்ளையை ஆண்டவரே எல்லா இடத்திலும் நீர் உயர்த்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. வேலை செய்கின்ற இடத்திலே மற்றும் ஆண்டவரே அவர் வைத்திருக்கிறதான அந்த மியூசிக்
மியூசிக் கிளாஸ் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா அது அநேக பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல வந்து உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக தகப்பனே பாடல்கள் அந்த மியூசிக்கை ஆண்டவரை கற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க சாமி. அது நீர் கொடுக்கின்ற தாளந்த ஆண்டவரே. அப்ப ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. நன்றி 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 சாமி. அவருடைய மனவாஞ்சி எல்லாவற்றையும் நீர் பூர்த்தி செய்து தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டியுடைய கருத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா தினத்துக்குமே ஜெபத்திலே ஆண்டவரை தரித்திருக்கிற ஆண்டியை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். பூர்ணமான சுகத்தையும் நல்ல ஒரு சமாதானத்தையும் நீர் கட்டளையிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா விதமான காரியங்களையும் நீர் சந்திக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா இவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை செழித்திருக்க கர்த்தாவே நீர் கிருபை பாராட்டி இருக்கிறது, அதற்காக நன்றி ராஜா. அப்பா இவர்களை எல்லா விதமான பொல்லாப்பில இருந்து இவர்களை பாதுகாத்தருளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். உடைய ரத்தத்தாலே நீர் மூடிக்கொள்ளும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே இனி வருகிற நாட்களிலே ஏசப்பா பிரதரை வல்லமையாய் நீர் பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அநேக இடத்துல தகப்பனே பிரதர் போய் உங்களுடைய வார்த்தையை தகப்பனே சொல்ல உதவி செய்யுங்க. நீங்க அழைங்கப்பா. உம்முடைய அழைப்பு தான் ஏசசாமி நிரந்தரமான ஒரு அழைப்பு ஆண்டவரே. அதிசயமா இருக்கும் ஏசப்பா. அழைங்க ஆண்டவரே. பிள்ளைக்கு அநேக வாசல்களை திறந்து தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே. நன்றி ஏசப்பா. ஆண்டவரே இந்த நேரத்துல கூட ஏசப்பா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எங்க யாவரோடு ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இருந்ததுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏசசாமி. அப்பா நான் மேம்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அனிதா மேம்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஆண்டவரே மேமுடைய கண்களில் நீர் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சுகத்துக்காக நன்றி. அவரை நீர் பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. அவர்கள் பயங்களை எல்லாவற்றையும் நீக்கி ஆண்டவரே அவரை பலவானாய் மாற்றி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பிரதரையும் உடைய கருத்துல தருகிறேன் ஆண்டவரே. அவங்க பிள்ளையும் அவங்க 2 தகப்பன்மார்களுடைய கருத்துல தருகிறேன் ஏசப்பா. நீர்தாமே அந்த குடும்பத்தோடு இருந்து நீர் வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அவர்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் சந்திக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகர் ஏசையா. அதோ வருகை இந்த நாட்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே அவங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கு ஏசப்பா. அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவங்க பார்க்கணும், கண்காணிக்கணும், ரெடி பண்ணணும், நிறைய வேலை இருக்கு ஏசப்பா. அந்த கண்களில நீர் சுகம் கொடுத்தால் மாத்திரம்தான் தகப்பனே இதெல்லாம் முடியும் ஆண்டவரே. நிச்சயமா நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவருடைய கரம் மேம் கண்ணை தொட்டு முற்றிலுமான சுகத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர்கள் செய்கின்ற வேலை எல்லாத்திலையும் எக்ஸலன்சி அட்டென்ட் பண்ண உதவி செய்யுங்க சாமி ராஜா. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஏசப்பா ஆன்காக ஜெபிக்கிறேன். பிள்ளை ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் வேதம் வாசிப்பதும் ஆண்டவரே சாட்சி சொல்வதும் ஆண்டவரே ஜெபிப்பதும் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது தகப்பனே. உண்மை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டீர் ஆண்டவரே. அந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஐயா நீர் என்ன செய்ய நினைக்கிறீர்களோ அதை நீர் செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். எந்த ஒரு தடையும் வராதபடிக்கு நீர் காத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே அந்த பிள்ளையை நீங்க கன்சீல் பண்ணுங்க. எந்த ஒரு பொறாமையான கண்ணும் கையும் அந்த பிள்ளை மீது படாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க அப்பா. போக்கிலும் வருத்தனுடைய பிரசன்னம் இருக்கட்டும் சுவாமி. நன்றி ராஜா. அப்பா அநேகருக்கு சாட்சியுள்ள பிள்ளையா நீர் அவளை மாற்றி பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். வீட்டிலே ஆசீர்வாதம் தங்கியிருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. பெற்றோர்கள் மத்தியில ஆண்டவர் நல்ல ஒரு சமாதானம் ஐக்கியம் இருக்கட்டும் ராஜா. அப்பா லில்லிக்குட்டி ஜார்ஜ் ஆண்டிக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆண்டியோட பல போராட்டத்திலே ஏசப்பா நீர் இருந்திருக்கிறீர், நீர் இருக்கிறீர் ஏசப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் அதிசயமாய் ஆச்சரியமாய் நீர் ஆண்டியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறீர். அந்த வீட்டிலே நீர்தான் ஆண்டவரை வாசமா இருக்கிறீர். ஆண்டிக்கு துணையா இருக்கிறீர், பக்க பலமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அவர் சோர்ந்து போய் உட்காருகிற நேரத்துல எல்லாம் அப்பா உங்களுடைய வார்த்தையை உங்களுடைய குரல் கேட்க நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர்கள் என்ன தேவையா இருந்தாலும் நீர் சந்திக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவர் மனசுல ஒரு ஆறுதலை தாங்க, உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி சமாதானத்தை தாங்க ஏசப்பா. எல்லா பலவீனங்களையும் எல்லா பயத்தையும் அகற்றி போட்டு உங்களுடைய தூதர்களை காவலுக்கு வைத்து அவர்களை பலப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். நன்றி இயேசுசாமி. அவங்க பிள்ளைங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஆண்டவரே. அவங்க தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படட்டும் இயேசப்பா. அப்பா நாங்க மெர்லின் அவங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுசாமி. தகப்பனே பிள்ளையுடைய சமூகத்துல அமர்ந்திருக்காங்க ஆண்டவரே. அவங்க இருதயத்துல என்ன ஜெபத்தோட என்ன ஏக்கத்தோடு இருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இயேசுசாமி. அப்பா அந்த ஜெபத்தை நீ சந்திக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். மன வாஞ்சை எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா அவங்க வெளியே சொல்லலைன்னா கூட தகப்பனே அவங்களுக்குள்ள அநேகம் இருக்கும் ஆண்டவரே. அதை நீர் மாத்திரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர். ரகசியத்தை எல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் இயேசுசாமி. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விடுதலையான ஒரு வாழ்க்கை தாங்க ஆண்டவரே. அவங்களை உயர்த்துங்க ஆண்டவரே. நீர் உடைய நாமத்துக்காக பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா அநேகருக்கு சாட்சியா இருக்கட்டும் இயேசுசாமி. அவங்க குடும்பத்துல சமாதானம் தங்கி இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு நடக்கட்டும் இயேசுசாமி. அப்பா நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க அப்பா. ராஜாதி ராஜாவாய் நீர் அந்த வீட்டில வாசம் செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசுசாமி. எந்த ஒரு பயத்தையும் ஆண்டவரே பயமும் கலங்கமும் இல்லாதபடிக்கு நீ அவங்கள அப்பா நீர் உம்முடைய கிருபையால் நடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே இயேசுவையா. அப்பா வருஷாக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. பிள்ளை மட்டும் சாட்சியாய் வழி நடத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். பிள்ளை செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஆண்டவரே சாட்சியா இருக்கிறாள். காரணம் நீர் அவளோடு இருக்கீங்க. அவங்களை தேடுறா ஏசப்பா. அப்பா பிள்ளையோடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் சுவாமி. நிச்சயமா அது ரொம்ப அழகா இருக்குன்றது நாங்க நம்புறோம் ஏசப்பா. இந்த பிள்ளை எங்க போனாலும் உங்களுக்கு சாட்சியா இருப்பா ஏசப்பா. நிச்சயமா அவளை நீங்க ஹானர் பண்ணுவீங்க ஆண்டவரே ஏசப்பா. எல்லா ஆண்டவரே அவ போக்கிலும் வருத்தனுடைய பிரசன்னம் இருக்கட்டும் சுவாமி. எதிர்காலத்துல ஆண்டவரே அவளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராத
விடாதபடிக்கு நீர் காப்பீர் ஆண்டவரை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஏற்ற காலத்துல ஏற்ற காரியங்கள் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில காணப்பட நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசுப்பா. ஆண்டவரே ஷியார் என்கின்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் இயேசுப்பா. அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியல, இருந்தாலும் அவங்களோட கரத்துல தருகிறேன் இயேசுப்பா. நீர் அவர்களை வழிநடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவருக்கு என்ன தேவையா இருந்தாலும் நீ சந்திங்க இயேசுப்பா. உங்களுடைய ரத்த கொட்டைகளை மறைத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய தூதர்களை ஆண்டவரே அவங்களுக்கு நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே காவலுக்கு. அப்புறம் அப்பா நீங்க அவங்களை பலப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவங்க குடும்பத்துல என்ன தேவையா இருந்தாலும் சந்தித்தருளும் சுவாமி. அப்பா சமாதானம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அநேகருக்கு சாட்சிகளா இருந்த ஆண்டவரே வழி நடத்தட்டும் அப்பா. அப்பா நீர் ஒரு ஊழிய தரிசனத்தை நிச்சயமா உங்க பிள்ளைங்க மத்தியில நீர் விதைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அது உமக்கென்று செழிப்பாக இருக்கட்டும் ஏசப்பா. நான் பிரீதா சிஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இம்மட்டும் பிரீதா சிஸ்டரை நீர் வழிநடத்தினதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எல்லா பிரச்சனையும் மத்தியில நீர் இருந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அவர்களுக்கு நிறைய காரியத்துல விடுதலை கொடுத்திருக்கிறீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இனி வருகிற நாட்களே ஏசப்பா நீர் இன்னுமாய் நீர் அவர்களை பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா போராட்டங்கள் வரும், பிரச்சனைகள் வரும், ஆனாலும் அதை மேற்கொள்ள வாசலும் வழியும் நீர் தருகிறீர் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா. அப்போ அவங்க ஃபேமிலி ஆசீர்வதிங்க, பிள்ளைங்களை ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கு நல்ல பலனை தாங்க சாமி. உங்களுடைய பிரசன்னம் சமாதானம் அந்த குடும்பத்துல தங்கி இருக்கட்டும் ஆண்டவரை. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஸ்மைலி அக்காக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஸ்மைலி அக்கா நித்தின் பேட்டர்னுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. அப்போ அவர்கள் வாழ்விலே நீர் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர். சிஸ்டர் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதான அந்த வேலையில ஆண்டவரே நீர் ஒரு உயர்வை தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. அப்பா சிஸ்டருக்கு தேவையான அந்த உடம்புக்கு தேவையான ரெஸ்டை நீர் தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். எல்லா பலவீனங்களை எடுத்து போட்டு உங்களுடைய பலத்தினால நிரப்பும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். இதோ சுவாமி வாட்சன் அங்கிளுடைய ஊழியக்கார பிள்ளைகள் ஆண்டவரை என்றென்றைக்கும் செழிப்பா இருப்பார்கள் இசப்பா. அநேகருக்கு அவர்கள் சாட்சியுள்ளவர்களா இருப்பாங்க ஆண்டவரை. செல்கின்ற இடத்துல எல்லாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை அவர்கள் பிரஸ்தாபிக்க பண்ணுவார்கள் சுவாமி ராஜா. ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் ஆண்டவரை வரும்பொழுது ஆண்டவரை அவர்கள் எல்லாம் லேசாய் கடந்து போக உதவி செய்யுங்க தகப்பனே. அப்போ அவனுடைய வருகை மிக சமீபத்தில் இருக்குது ஆண்டவரே. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே அந்த வருகைக்காக நீர் ஆயத்தப்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இசப்பா அனிதா ரோஸ்லின் மேம்காக கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த பிரதருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எவ்வளவு சாட்சி உள்ள பிள்ளைகளா நிற்கிறாங்க ஆண்டவரே. இசப்பா நீர்தாமே ஆண்டவரை சீக்கிரத்திலேயே அவங்களே ஆண்டவரை மறுபடியும் ஜெபத்துல கலந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க. அவங்க என்ன பிரச்சனையில எந்த பாதையில வழியில அவங்க நடக்கிறாங்களோ அந்த வழியெல்லாம் செவ்வையாக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். அவங்க தேவைகளை தாங்க நல்ல சுகம் ஆரோக்கியம் வெள்ள ஜீவனை நீர் கட்டளிடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நேரத்துல கூட ஆண்டவரை எங்களை தாழ்த்தி உடைய பாதப்படியில நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி ராஜா. உங்களுடைய நாம மாத்திரமே மகிமைப்படுத்தும் ஆண்டவரே. நாங்கள் எங்களை தாழ்த்திக்கிறோம், உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்திக்கிறோம் சுவாமி. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆண்டவரே. நம்முடைய ரத்தம் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பிள்ளையின் சிறுசன் மீது இருக்கட்டும் ஆண்டவரை. ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்களிலும் தெளிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளார தெளிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ள பிரசனம் இருக்கட்டும். ஆவியானவர் ஒவ்வொருக்குள்ள இருந்து கிரியை செய்து எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே உண்மை போல மாறக்கூடிய அந்த கேரக்டரை நீர் மோல்ட் பண்ணும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன். ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்தை தாங்க ஆண்டவரே. ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சாரிட்டியை தாங்க தகப்பனே. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உலகத்துல எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் ஆண்டவரே பிள்ளைகள் ஜெயம் கொள்ள நீர் பலன் தரும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உங்களுடைய ஞானத்தையும் பலத்தையும் நீர் ஊற்றும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ரட்சகரே. ஈசையா நன்றி தகப்பனே. இந்த நேரத்துல கூட ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு உணவை கொடுத்து நல்ல ஒரு உறக்கத்தை கொடுத்து அதிகாலையில ஆண்டவருடைய கிருபை இருந்தால் ஆண்டவர் இன்னொரு நாளை பார்க்கக்கூடிய அந்த சலாக்கியத்தை கொடுத்து இதை தொழுந்து கொண்டு ஒரு சாட்சியாய் வாழ கர்த்தரை பயன்படுத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமையோட நாமத்தை கிடைக்கிறேன் ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் கேள் ஜீவ பிதாவே. ஆமென். Amen. Amen. Hallelujah. Glory be to God. May God bless the family who happen to pray for us and pray for everyone, including the ministry. May God make them, lift them more and more high. And may God fulfill His blessings in their life. கர்த்தர் இவர்களை உயர்த்தி பாதுகாத்து வழிநடத்தி இவருடைய ஆசீர்வாதங்களை அதிகப்படியாக கட்டளையிடுவாராக. Amen. Please remember sister and brother in your prayers, in your personal prayers, in your family prayers. சகோதரியும் சகோதரனையும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்திலையும் குடும்ப ஜெபத்திலையும் தாங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சேர்ந்து சொல்லுவோம். Let's say together. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is with me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Benediction, ஆசீர்வாதம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இந்த நாளிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு இருக்கும்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். May the good Lord be with you, guide you, guard you, and protect you. May God bless you, and may God give good sleep, and may God strengthen you and make you powerful.
கர்த்தர் உங்களை இன்னும் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து ஸ்திரப்படுத்தி பாதுகாப்பை கர்த்தர் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கட்டளையிட்டு சுகம் பலனும் சமாதானம் சந்தோஷம் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வழங்குவாராக. ஆமென். Thank you all for joining us tonight. Tomorrow at 8 o'clock we're going to join together and worship God as one family. நாளை இரவு சரியாக 8 மணிக்கு நாம் சேர்ந்து கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம். இன்று போல நாம் தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்த போகிறோம். Thank you all. God bless you. Thank you, brother. Thank you, auntie. Good night. Thank you, sister. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you, auntie. Thank you, brother. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sister. Thank you, sir. Thank you, auntie. Good night.